তাহলে আজকে আমাদের ওয়ান থেকে ফার্স্ট কোশ্চেন সেটা হচ্ছে গিয়ে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য লাইকলি কজ অফ হিজ lipohypertrophy? A 64-year-old man with a type 1 diabetes for 45 years presents for review. He has poor control, HbA1c 75, taken 9%, and he takes a multiple daily injection regime for insulin. He complains of multiple areas of skin change on his abdomen. On examination, he has area of severe lipohypertrophy. Which of the following is the likely cause of his lipohypertrophy? Formation of anti-insulin antibody, incorrect injection depth, concomitant use of metformin, local pressure for clothing, repeat insulin injection in the same site. তাহলে কোনটা হবে? Repeated insulin injection into the same site. হ্যাঁ, repeated insulin injection into the same site. যেহেতু তাকে মাল্টিপল ডেইলি ইনজেকশন নিতে হচ্ছে ইনসুলিন, তাই না? আমরা তো পেরিয়াম্বিলিক্যাল রিজনে দেওয়ার জন্য বলি। সো তার যেটা হয়েছে গিয়ে যে কমপ্লেক্স অফ মাল্টিপল এরিয়াস অফ স্কিন চেঞ্জ অন হিজ অ্যাবডোমেন, তাই না? যেটা হচ্ছে আমাদের রিপিটেড ইনসুলিন নেওয়ার পরে এটা হচ্ছে ইনজেকশন। The repeated injection of insulin into the same site results in local lipohypertrophy and consequent erratic absorption of the drugs. This in itself can lead to poor diabetic control, and patients should be encouraged to rotate their site. চারদিকে ঘোরায় দিতে হবে, যেটা আমরা পেশেন্টের বলে দেই আর কি। ওকে, পরের কোশ্চেন আসি, হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ডেফিনিটিভ ম্যানেজমেন্ট plan for this woman's condition? A 35-year-old woman is referred by her GP to the hospital because of recurrent episodic headache. তাহলে একটা হচ্ছে headache পেলাম, which tends to come on at times of stress or exercise. Stress or exercise এর সময় তার headache হচ্ছে। She also complains of intermittent anxiety, palpitations, and problem with sweating. আমাকে শুনতে পাচ্ছেন এখন? জি ভাইয়া শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, what is the best definitive management plan for this woman's condition? A 35-year-old woman is referred by her GP to the hospital because of recurrent episodic headache, which tends to come on at times of stress or exercise. She also complains of intermittent anxiety, palpitations, and problem with sweating. He has started her on a course of antidepressant, which only seems to make her symptoms worse. Her 24-hour urinary catecholamine shows markedly raised norepinephrine and metanephrine. CT imaging reveals a mass in the right adrenal medulla. Her blood pressure in the clinic হচ্ছে 145/95. সো আমাদের তাহলে এটা ডায়াগনোসিস কি আসতেছে? ফিওক্রোমোসাইটোমা। তাহলে এটা হচ্ছে ফিওক্রোমোসাইটোমা, যেহেতু হাইপারটেনশন আছে, হেডেক আছে, সো এটা হচ্ছে ফিওক্রোমোসাইটোমা এবং 24-hour ইউরিনারি ক্যাটাকোলামাইন গুলো হচ্ছে রেজ করছে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ডেফিনিটিভ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান ফর দিস ওমেন্স কন্ডিশন? সো আর্জেন্ট বিটা ব্লকেট, দেন দ্য ইউনিল্যাটারাল অ্যাড্রেনালেক্টমি, আর্জেন্ট অ্যাড্রেনালেক্টমি, আর্জেন্ট আলফা ব্লকেট, দেন বিটা ব্লকেট, পরে ইফ রিকোয়ার্ড দ্য ইউনিল্যাটারাল অ্যাড্রেনালেক্টমি। তো এটা হচ্ছে রাইট সাইড হয়েছে, রাইট সাইডে অ্যাড্রেনাল ঝামেলা হয়েছে।
Urgent beta, then হচ্ছে alpha if required unilateral atherectomy, urgent alpha, then beta if required bilateral atherectomy. C number. সি আগে নাম্বার আলফা তারপর বিটা। হ্যাঁ, আগে হচ্ছে আলফা ফেনক্সি বেঞ্জামিন দিতে হবে, তাই না? তারপর হচ্ছে বিটা, আর যেহেতু এক পাশে হয়েছে তাহলে হচ্ছে আমরা ইউনিল্যাটারাল অ্যাড্রেনালেক্টমি করা যেতে পারে। ফ্রিকোসাইটোমা হেডেক থাকবে 80% পেশেন্টের, পালপিটেশন থাকে, হাইপার হাইড্রোসিস থাকে, তারপরে হাইপারটেনশন থাকে। ঠিক আছে, হাইপারটেনশন সাস্টেন 55 থেকে 55% পেশেন্টের, এন্ড প্যারক্সিসমল থাকে হচ্ছে 45% পেশেন্টের ক্ষেত্রে। ওকে, পরের কোশ্চেনটা আসি। Which of the following is the likely cause? Sorry. So, which of the following is the likely cause of the thyroid mass and the biochemistry seen here? তাহলে এখানে প্যারাথাইরয়েড লেভেল হচ্ছে 13.1, তার মানে এটা বেশি আছে। ক্রিয়েটিনিন 89, ইউরিয়া 6.7, কারেক্টেড ক্যালসিয়াম হচ্ছে 2.89, তার মানে এটা বেশি আছে ক্যালসিয়ামটা। প্যারাথাইরয়েড বেশি, ক্যালসিয়ামের দিকে বেশি। পটাশিয়াম, সোডিয়াম ভালোই আছে। A 47-year-old man presented with a 6-month history of polyuria. He also reported constipation, fatigue, and poor concentration. Examination reveals a mass in the left loop of the thyroid. তাহলে থাইরয়েডে একটা মাস আছে, আবার এদিকে হাইপারক্যালসিমিয়া আছে। হ্যাঁ, প্যারাথাইরয়েড হরমোনটা হচ্ছে বেশি। Which of the following is the likely cause of the thyroid mass and biochemistry seen here? Addison disease, Digeorge syndrome, MAN 1, autoimmune polyglandular syndrome 1, MAN 2, আর magnesium deficiency. কোনটা হতে পারে? আমরা যদি একটা একটা মিলাই, হ্যাঁ, তাহলে দেখেন থাইরয়েডে একটা তার লোবে, থাইরয়েড লোবে একটা মাস লেশন আছে, এটা আমরা মেডুলারি থাইরয়েড ক্যান্সার ধরি। হ্যাঁ, আর এখানে হচ্ছে ক্যালসিয়াম লেভেলটা বেশি আছে, তাহলে প্যারাথাইরয়েড হাইপারপ্লাসিয়া এবং প্যারাথাইরয়েড হরমোনও বেশি আছে। ঠিক আছে না? তাহলে দুইটা পাইলাম, প্যারাথাইরয়েড হাইপারপ্লাসিয়া, আরটা ওইদিকে হচ্ছে আপনার থাইরয়েডের প্রবলেম, মেডুলারি থাইরয়েড ক্যান্সার। তো সাথে হচ্ছে ফিউক্রোমোসাইটোমার ইয়াটা দেয় নাই, শুধু দুইটা দিছে আর কি। আর তাহলে তো আমরা ম্যান 2 তে বলতে পারি না, এটা ম্যান 2। আর পলিগ্ল্যান্ডুলার সিনড্রোমে তো আমাদের হাইপারক্যালসিমিয়া হয় নাকি হাইপোক্যালসিমিয়া হয়? হাইপোপ্যারাথাইরয়েড হয়, প্রাইমারি হাইপোপ্যারাথাইরয়েড হয়, সো এখানে আমরা হাইপোক্যালসিয়ামা পাবো, সাথে হচ্ছে মিউকোজাল ক্যান্ডিডিয়াসিস পাবো, আর একটা পাবো হচ্ছে এডিসনস। ইয়েস, আর এডিসন ডিজিজ তো আমরা জানি অটোইমিউন, যেখানে হচ্ছে পটাশিয়ামটা বেশি থাকবে, সোডিয়ামটা কম থাকবে, আর ওয়েট লস, নজিয়া, ভমিটিং, তারপর পোস্টারাল ড্রপ, হ্যাঁ, হাইপোগ্লাইসিমিয়া, এই ধরনের ফিচার গুলো থাকবে, সো এটাতে নাই। ওকে, তাহলে ম্যান 2 এটা। হ্যাঁ, পরের কোশ্চেনটা আসি। হোয়াট ইজ দ্য লাইকলি আন্ডারলাইং এটিওলজি অফ হিজ আলসার? লাইকলি এটিওলজি অফ আলসার। So a 54-year-old man with a long-standing type 2 diabetes. ভাইয়া আপনার কথা না শোনা যাচ্ছে না, অনেক আওয়াজ আসছে। আপু আপনার আচ্ছা, একটা কথা ছিল, মেডুলারি কার্সিনোমাতে ক্যালসিটোনিন কি ক্যালসিয়াম কমায় না বাড়ায়? ক্যালসিটোনিন ক্যালসিয়াম কমায়। তাহলে এর আগের যে মেডুলারি কার্সিনোমা যেটা থাইরয়েডে ক্যালসিয়ামটা বেশি ছিল, এটা তো আসলে এর আগে এটা তো মানে ক্যান্সারাস স্টেট না, ক্যান্সারাস কন্ডিশন, সো এখানে সবগুলোই হাইপার থাকে। ঠিক আছে, সো কোনোটা হচ্ছে কোনোটারে নেগেটিভ ফিডব্যাক দিয়ে কমাতে পারে না, বুঝতে পারছেন? যেমন এখানে প্যারাথাইরয়েড হাইপারপ্লাসিয়া থাকে, তারপরে মেডুলারি যে ক্যান্সার হয় ক্যালসিটোনিন রিলিজ হয়, কিন্তু ওইটা হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড হাইপারপ্লাসিয়ার ক্যালসিয়ামটাকে ওইভাবে কমাতে পারে না। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন, হোয়াট ইজ দ্য লাইকলি আন্ডারলাইং এটিওলজি অফ হিজ আলসার? A 54-year-old man with a long-standing type 2 diabetes presents for review. তাহলে লং স্ট্যান্ডিং তার মানে কোনো একটা ঝামেলা হবে। He has a history of hypertension and smoking. His recent HbA1c result have average 74.
He wore a deck shoes without the socks, and on a recent holiday in Spain, one day his wife noticed a large ulcer over the big toe on the foot. তাহলে এটা ডায়াগনোসিস কি হতে পারে? লং স্ট্যান্ডিং একটা ডায়াবেটিসের পেশেন্ট, এটা হচ্ছে লার্জ আলসার ওভার দ্য বিগ টো অন হিজ লেফট ফুট। কি হতে পারে এটা? নিউরোপ্যাথিক আলসার Hepatic হয়েছে। ulceration নিউরোপ্যাথিক আলসার। সে হচ্ছে হলিডে উদযাপন করতে গেছিল স্পেনে, খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করছে উইদাউট জুতা, হ্যাঁ, তো তার জন্য হচ্ছে কোন একটা কিছুতে লাইগা ওই যে শক্ত যে হয়ে যায় ক্রাস্ট, সেটা উঠে গেছে, সো একটা আলসার ডেভেলপ করছে, নিউরোপ্যাথিক আলসার। On examination, there is the obvious loss of sensation, and probing of the depth of the ulcer elicit no pain. যেহেতু নিউরোপ্যাথিক পেন থাকে না। So his foot appears warm and with a bounding dorsalis pedis pulse, and there is the some toe clawing. তার মানে ওয়ার্ম হওয়ার কারণ হচ্ছে যে পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হয়, ভেসেল গুলো ডায়ালেটেড হয়, ব্লাড সাপ্লাই বেড়ে যায়, সো ওয়ার্ম থাকে। বাউন্ডিং পালস, হাইপারডাইনামিক ব্লাড সাপ্লাই বেশি থাকে বলে বাউন্ডিং পালস টাইপ হয় পেয়ে থাকে আর কি। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য লাইকলি আন্ডারলাইং এটিওলজি অফ হিস আলসার? সো সিম্পল ট্রমা, আর্টেরিয়াল আলসার, নিউরোপ্যাথিক আলসারেশন, ভাস্কুলাইটিস, চারকোর্স আর্থোপ্যাথি। কোনটা হতে পারে? নিউরোপ্যাথিক আলসার মনে হচ্ছে। নিউরোপ্যাথিক আলসারেশন। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নিউরোপ্যাথিক আলসারেশন। হ্যাঁ, সেন্সেশন তো নাই, নো পেইন, নো সেন্সেশন, হ্যাঁ, লস অফ সেন্সেশন, সো এটা হচ্ছে নিউরোপ্যাথিক আলসার। The combination of a painless ulcer in a pressure area হচ্ছে গ্রেড 2 বলছিল কিন্তু বিগ টো, হ্যাঁ, প্রেসার এরিয়া, সো এগুলাতে মেইনলি নিউরোপ্যাথিক আলসার গুলো হয়ে থাকে। Pressure ulcer in the pressure area in someone with the poorly controlled diabetes and neuropathy is a suggestive of neuropathic ulcer. Okay. পরেরটাই আসি, নেক্সট বলছে, which of the following is the most appropriate next step with respect to her diabetes therapy? Next step, এখানে HbA1c এর মানটা হচ্ছে 55, তার মানে হচ্ছে আমাদের 70.2, ওকে। ক্রিয়েটিনিন, ওকে, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, প্ল্যাটলেট, WBC, হেমোগ্লোবিন এগুলো ভালোই আছে, খালি HbA1c এর মানটা 48 এর বেশি আছে। A 45-year-old nurse who works permanent night shift comes to the clinic for review. তাহলে নার্স, তাই না, মেডিকেল পার্সোনেল, সো কোন একটা অ্যাবিউজ টাইপ কিছু হতে পারে আর কি। Her current medication in the metformin 1 gram BD পাচ্ছে, গ্লিকাজাইড 160 পাচ্ছে। She finds it difficult during transition time between the shift and day off. Suffers from frequent hypoglycemia. তাহলে গ্লিকাজাইড এবং মেটফর্মিন পাচ্ছে, সে কিন্তু হাইপোগ্লাইসেমিয়াতে ফ্রিকোয়েন্টলি চলে যাচ্ছে ওভার দিস পিরিয়ড এন্ড ফিলস দ্যাট শি ইজ ইটিং টু অ্যাভয়েড লো ব্লাড সুগার, তার মানে খায় না। In addition, she is finding her weight difficult to control. Her BMI is increased 29 থেকে 31 over the past year. Other medication include Remipil and Amlodipine for BP control. তাহলে দেখেন গ্লিকাজাইড এবং মেটফর্মিন খাচ্ছে, তার ওজন কিন্তু বাড়তেছে, বাট তার ঝামেলা হচ্ছে সে হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়াতে চলে যাচ্ছে। আদার মেডিকেশন ইনক্লুড রেমিপিল পাই, অ্যামলোডিপিন পাই, এবং বিপি হচ্ছে তার আনকন্ট্রোল 152/90 and পালস হচ্ছে 75 রেগুলার। The remainder of the clinical exam is unremarkable. She is not keen on ideas of injectable medication. তাহলে ইনসুলিন সে নিতে চায় না। সো এখন এদিকে আমরা দেখলাম HbA1c এর মানটা হচ্ছে 48 এর বেশি আছে, ওকে, 58 এর কম। So which of the following is the most appropriate next step with respect to her diabetes therapy? Add liraglutide, change gliclazide for liraglutide, change gliclazide for sitagliptin, reduce gliclazide and reduce metformin. বি নাম্বারটা চেঞ্জ চেঞ্জ গ্লিকাজাইড টু সিটাগ্লিপটিন। বি নাম্বার তো, আচ্ছা, বি নাম্বারটা শর্ত হচ্ছে BMI 35 এর বেশি যাইতে হবে, হ্যাঁ, পেশেন্টের BMI হচ্ছে 31, ওকে, এবং সেটা হচ্ছে পেশেন্টের দুইটা ড্রাগস পাওয়ার পরও এখানে পেশেন্টের যেটা হচ্ছে রিপিটেড হাইপোগ্লাইসেমিয়াতে যাচ্ছে, কারণ গ্লিকাজাইড দিচ্ছে, সো ইনসুলিন সিক্রেশন হচ্ছে, হ্যাঁ, আর হচ্ছে এদিকে হচ্ছে ইয়ে বাড়তেছে, BMI আস্তে আস্তে বাড়তেছে, কিন্তু 35 যেহেতু হয় না, সো আমরা লিরাগ্লুটাইডে যাব না। তাহলে একটা ভালো অপশন, একটা আপু যে বললেন যে গ্লিকাজাইডটাকে সিটাগ্লিপটিনের সাথে আমরা মানে চেঞ্জ করে দিতে পারি, কারণ সিটাগ্লিপটিনটা হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া করে না, তাই না, DPP-4 ইনহিবিটর গুলো হাইপোগ্লাইসেমিয়া করে না,
এবং এটা সুবিধা হচ্ছে ওয়েট গেইনটাও করাবে না, প্লাস হচ্ছে ওয়েট কিছুটা রিডাকশন করবে, ঠিক আছে। সো পেশেন্টের ওয়েটও বাড়তেছে, সো এই ওয়েট গেইনটাকে সে ধরে রাখতে পারবে। আর এখানে HbA1c এর মান যেহেতু আমাদের 58 এর নিচে আছে, সো আমি এর বেশি আর ড্রাগে যাব না, ঠিক আছে। সিটাগ্লিপটিন পর্যন্ত আমি থাকতে পারবো আর কি, হ্যাঁ। তারপর যদি 58 এর পরও হইতো, তখন আমরা লিরাগ্লুটাইড বা মানে কেমন মাম পড়তে হবে? লিরাগ্লুটাইড অথবা মানে হচ্ছে চুষা খায়, মানে ইনসুলিন এই নিচ থেকে পানি উঠে? করতাম আর কি, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে এখন গ্লিকেজাইডটাকে সিটাগ্লিপটিনের সাথে চেঞ্জ করাবো। দিস নার্স হ্যাজ টু প্রবলেম, shift change have precipitated the episodes of hypoglycemia. These in turn have precipitated overeating and weight gain. Overall, her diabetes control is acceptable, but the discontinuing her sulfonylurea without starting in the alternative will precipitate deterioration in the HbA1c. The most appropriate option is to substitute the sulfonylurea DPP4 ইনহিবিটর গুলোর সাথে, as like sitagliptin, which is weight neutral, তার মানে ওয়েট গেইন করায় না, or may promotes the modest weight loss করে and doesn't result in hypoglycemia সে করে না। সো এই জন্য আমরা সিটাগ্লিপটিনটা চুজ করব। লরি ড্রাইভার, ট্যাক্সি ড্রাইভার, বাস ড্রাইভার এদেরকে সাধারণত DPP4 ইনহিবিটর গুলো দেওয়া হয়। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন আসি, which of the following antihypertensive drugs should you most avoid in this patient? 40-year-old man is identified at a Wellman clinic appointment as having obesity, impaired fasting glucose and hypertension, and blood pressure 155/95, and hypertension is confirmed over the course of 3 months, and his BMI stuck at 33. Which of the following antihypertensive drugs should you most avoid in this patient? Losartan, lisinopril, hydrochlorothiazide, indapamide, bisoprolol. তাহলে কোনটা আমরা দিব না? হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড। হাইড্রোক্লোরোথিয়াজাইড, ইয়াপ। কারণ কি, হাইড্রোক্লোরোথিয়াজাইডটা হচ্ছে ব্লাড সুগার বাড়ায় দেয়, হ্যাঁ, হাইপারটেনশন করে দেয়। হ্যাঁ, পেশেন্টের হচ্ছে ইম্পেয়ার্ড ফাস্টিং গ্লুকোজ আছে, হ্যাঁ। যদি আমরা হাইড্রোক্লোরোথিয়াজাইড দেই, তাহলে তার হচ্ছে ব্লাড সুগার বেড়ে যাবে, দ্যাট মিনস সে হচ্ছে ডায়াবেটিক কন্ডিশনে চলে যাবে। সো আমরা হাইড্রোক্লোরোথিয়াজাইড দিব না। Thiazide diuretics and beta blockers have been shown in the large interventional studies and meta-analysis to negatively impact on progression to diabetes in patient with obese বা impaired glucose tolerance যদি থাকে, তাহলে এদেরকে ডায়াবেটিসের দিকে নিয়ে যাবে। As such, in this case, therefore, the hydrochlorothiazide should be avoided. Which of the following is the most likely, কি বললো, most likely, আচ্ছা কোনটা হতে পারে? A 27-year-old woman was admitted 2 days ago through the ED with seizures. তাহলে একটা কমপ্লেন হচ্ছে সিজার নিয়ে আসছে, বয়স হচ্ছে 27, female person. She has history of moderate alcohol use, and 2 weeks ago she received penicillin for secondary syphilis. She complained of muscle cramp, weakness, and headache. She received 1 gram of phenytoin on the day of admission and is now taking 100 microgram 3 times a day. She is also taking the paracetamol multivitamin tapering dose of chlordiazepoxide, and there is a history of seizure in her family. She is 152 centimeter tall and weight হচ্ছে 55. Her blood pressure 130/80, 90. The rest of the physical examination is normal except for a round face, short neck, short 4th and 5th in metacarpals, bilateral cataract. So এইটুকু দিয়ে আমাকে একটা ডায়াগনোসিস বলতেন তো, কি হতে পারে এটা? Pseudo hypoparathyroidism. হ্যাঁ, সিউডো হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজম। সো শর্ট 4th and 5th মেটাকার্পাল, এই শব্দটা পাইলে আপনার ডিডি দুটো থাকবে, একটা হচ্ছে সিউডো হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজম, অর্থাৎ হচ্ছে সিউডো হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজম। যেহেতু পেশেন্টের সিজার হচ্ছে, তার মানে পেশেন্টের হচ্ছে ক্যালসিয়াম কম আছে, হ্যাঁ, টিটানি হচ্ছে আর কি, ক্যালসিয়াম কম আছে। আর সিউডো হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজমে আমরা হচ্ছে ক্যালসিয়ামটা কম থাকে, আর সিউডো হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজমে কিন্তু ক্যালসিয়াম কম থাকে না। ওকে, সিউডো হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজমে আর দুইটা জিনিস বেশি থাকে, একটা হচ্ছে ফসফেটও বেশি থাকে, আর একটা হচ্ছে প্যারাথাইরয়েড হরমোনটাও বেশি থাকে। অর্থাৎ বায়োকেমিক্যাল অ্যাবনর্মালিটি সিউডো
হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে আমরা পেয়ে থাকি, আর সিউডোতে বায়োকেমিক্যাল কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকে না। ওকে, সো তাহলে অ্যাবনর্মাল ল্যাব রেজাল্ট ইনক্লুড দ্য ক্যালসিয়াম হচ্ছে দেখেন কম 1.5, যার জন্য তার সিজার হচ্ছিল। ফসফেট হচ্ছে বেশি 1.7, প্যারাথাইরয়েড হরমোন হচ্ছে অনেক বেশি 200। হ্যাঁ, হুইচ অফ দ্য ফল ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি, যেটা আমরা ধারণা করছি সেটা হচ্ছে সিউডো হাইপোপ্যারাথাইরয়েডিজম। ওকে, a 56 years old man with a history of type 2 diabetes had an anterior myocardial infarction 5 years ago. He is receiving aspirin 150 daily, twice daily insulin. তাহলে aspirin and insulin নিচ্ছে। A baseline screen reveal a body mass index হচ্ছে 34, BP হচ্ছে 150/90, and HbA1c হচ্ছে 51.91, and cholesterol হচ্ছে 3.6. Okay, which of the following measure would delay the deterioration in the renal function most? তাহলে কোনটা renal function কে ডিলে করতে পারে? রেমিপ্রিল। Increase insulin frequency to 4 times daily, ramipril, simvastatin, increase aspirin from 150 to 300 milligram daily. এটা হচ্ছে র্যামিপ্রিল, যেটা হচ্ছে মাইক্রো অ্যালবুমিনুরিয়া করতে দিবে না, যার জন্য রেনাল ফাংশনটাকে সহজে খারাপ হইতে দিবে না। So SE inhibitor reduce the proteinuria by relaxing the efferent arteriole in the glomerulus, slow the development of the both nephropathy and retinopathy. Some evidence points to the specific beneficial effects in the nephropathy in addition to the lowering blood pressure. So SE inhibitor do not worsen the blood glucose or lipids and may have a small positive effect on insulin sensitivity. What would be an appropriate treatment? এখানে a 56 years old man presents with 6-month history of headache, visual disturbance. He has past medical history of poorly controlled hypertension for which he takes multiple agents. He is diagnosed with the acromegaly. Okay, what would be an appropriate treatment? Cabergoline, carbimazole, ketoconazole, metoprolol, and somatotropin. সোমাটোট্রপিন। কিটোকোনাজল। হ্যাঁ, আচ্ছা, কিটোকোনাজল। তাহলে এখানে ডায়াগনোসড উইথ দ্য অ্যাক্রোমেগালি না, অ্যাক্রোমেগালি ডায়াগনোস, তাহলে পিটুইটারিতে কোনো একটা ঝামেলা হয়েছে, তার পিটুইটারি অ্যাডিনোমা টাইপ কিছু হয়েছে, সিক্রেটিং, তাই না? ক্যাপারগোলিন তো হচ্ছে আমরা প্রোলাক্টিনোমাতে দেই। হ্যাঁ, কার্বিমাজল, কিটোকোনাজল সার্জারির সময় হচ্ছে কিটোকোনাজল ইউজ করা হয়। ওকে, সার্জারির সময়। আচ্ছা, আর হচ্ছে কিটোকোনাজল না, মেটারোপ্রোল না, সোমাটোট্রপিন তো এটা গ্রোথ হরমোন অ্যানালগস লাইক দ্যাট, বাট সোমাটোস্ট্যাটিন যেটা ওটা হচ্ছে ইনহিবিটরি হরমোন ইউনিভার্সাল যেটা। তাহলে কোনটা দিব? কিটোকোনাজল হবে না, কার্বিমাজলও হবে না, সোমাটোট্রপিনও হবে না, মেপিনেফ্রোনটা জানি না, ক্যাবারগোলিনটা এটা তো ডোপামিন রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট, তাই না? এটা হচ্ছে দেই আমরা প্রোলাক্টিনোমাতে। এখন ওরা বলছে ডায়াগনোসড উইথ অ্যাক্রোমেগালি। ওকে, দেখি, ওরা বলছে ক্যাবারগোলিন। কেন? ক্যাবারগোলিন ইজ এ ডোপামিন অ্যাগনিস্ট দ্যাট বাইন্ডস D2 রিসেপ্টর এন্ড প্রিভেন্ট দ্য গ্রোথ হরমোন হাইপার সিক্রেশন। তাহলে এখন যেটা বুঝতে পারলাম, আমরা প্রোলাক্টিনোমাতেও আমরা ডোপামিন রিলিজটা কমাইতে আমরা ক্যাবারগোলিন ইউজ করি, আবার গ্রোথ হরমোনও কমানোর জন্য আমরা হচ্ছে ক্যাবারগোলিন দিতে পারি। হ্যাঁ, alongside the somatostatin analogs such as octreotide and lanreotide, somatostatin, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ইনহিবিটর, যেটা হচ্ছে octreotide, lanreotide, এগুলো ইউজ করা যায়। It is one of the medical therapies for acromegaly. The definitive and optimum treatment is transphenoidal tumor resection. Yes. তাহলে ক্যাবারগোলিন সে হচ্ছে গ্রোথ হরমোন হাইপার সিক্রেশনটাকে কমাবে। ওকে, just a minute.
ওকে। আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা হচ্ছে জানতে চাইছে হোয়াট ইজ দ্য লাইকলি ডায়াগনোসিস, হ্যাঁ, লাইকলি ডায়াগনোসিস। এখানে এলএইচ এর মানটা হচ্ছে 73.4, অনেক বেশি। এফএসএস 30.6, আর বোথ মার্কলি এলিভেটেড। আচ্ছা, দুইটাই বাড়ছে, হ্যাঁ, এলএসএস ও অনেক বাড়ছে, এফএসএস ও বাড়ছে, মার্কলি এলিভেটেড হয়েছে। আচ্ছা, প্রোলাক্টিন লেভেল ভালোই আছে, 400 মানে ভালো আছে। টিএসএস হচ্ছে ভালো, 2.3। ক্রিয়েটিনিন, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, প্ল্যাটলেট, ডাব্লিউবিসি, হিমোগ্লোবিন ভালো। তাহলে শুধু এলএস এবং এফএসএস বাড়ছে, তাহলে পিটুইটারিতে কোনো একটা ঝামেলা হয়েছে। A 19-year-old woman is referred to the clinic because of secondary amenorrhea. তাহলে দেখেন 19 বছরের, তাই না, 19 বছরের ও ফিমেল পারসন, সেকেন্ডারি অ্যামেনোরিয়া। So she had 2 periods at the age of 14. তার মানে তার পিরিয়ড স্টার্ট হয়েছে, সো প্রাইমারি অ্যামেনোরিয়া না। Had been taking the combined oral contraceptive pill since the age of 16, but stopped it 6 months ago because she didn't see any need to continue as she wasn't having any periods. Her mother's periods apparently stopped at the age of 26. তাহলে ফ্যামিলি হিস্ট্রি একটা পজিটিভ আছে, যেটা হচ্ছে আর্লি মেনোপজের, হ্যাঁ। And both of her mother and aunt have an underactive thyroid gland. On examination, her height is 152, body mass index হচ্ছে 18. She admits to undertaking the extensive training for long distance running when you question her about her weight. Other physical examination is unremarkable. She has normal pattern of secondary sexual hair. তাহলে সেক্সুয়াল হেয়ারটার ভালো আছে। তাহলে এখন যেটা হয়েছে, 19 বছরের ফিমেল সেকেন্ডারি অ্যামেনোরিয়া নিয়ে আসছে, তার 14 বছরে কিন্তু মেনস্ট্রুয়েশন হয়েছিল। সো তার ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে একটা পজিটিভ ঘটনা হচ্ছে, তার মায়ের 26 বছর বয়সে মেনোপজ ডেভেলপ করছে। আর এখন হচ্ছে গিয়ে এই পেশেন্টের আমরা দেখলাম এফএসএস এলএসএস এর মানটা হচ্ছে বেড়ে গেছে। হোয়াট ইজ দ্য লাইকলি ডায়াগনোসিস? হাইপোথ্যালামিক হাইপোগোনাডিজম, প্রোলাক্টিনোমা, প্রিমেচিউর ওভারিয়ান ফেইলিওর, হাইপোথাইরয়েডিজম এন্ড শিহান সিনড্রোম। এটা তো প্রাইমারি ওভারিয়ান Ovarian failure প্রিম্যাচিউরটাই হবে। এফএসএইচ আর এলএইচটা তো অনেক বেশি বেড়ে যায় প্রাইমারি ওভারিয়ান ফেলিয়ারে। তার মানে নেগেটিভ ফিডব্যাক হবে না এই জন্য। প্রাইমারি ওভারিয়ান ফেলিওর তো তার হবে না, কারণ তার তো হবে না। মেনস্ট্রুয়েশন আছে, ঠিক আছে, মেনস্ট্রুয়েশন কিন্তু তার প্রিমেচিউর প্রিমেচিউর ওভারিয়ান ফেলিয়ার, প্রাইমারি তো না। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে প্রিমেচিউরই হবে, প্রিমেচিউর ওভারিয়ান ফেলিওর। হ্যাঁ, ওভারি হচ্ছে কাজ করতেছে না, কিন্তু ওইদিকে তার পিটুইটারি গ্ল্যান্ড, ওভারি থেকে যেহেতু ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন রিলিজ হচ্ছে না, সেই জন্য পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে নেগেটিভ ফিডব্যাক তো পাচ্ছে না, যার জন্য এলএস এবং এফএসএস এর পরিমাণ হচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে। খালি ওভারিক স্টিমুলেশন দিচ্ছে ওভুলেশনের জন্য, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। কেন? কারণ তার ওভারিয়ান ফেলিওর হয়ে গেছে। আর যেহেতু ফ্যামিলি হিস্ট্রি পজিটিভ আছে, এটা একটা ঘটনা যে তার ওভারিয়ান ফেলিওর হতে পারে। আর ইউজুয়ালি প্রিমেচিউর ওভারিয়ান ফেলিওরটা হয়তো 40 বছর আগে যদি সেকেন্ডারি অ্যামেনোরিয়া থাকে কোনো পেশেন্টের, যাদের হচ্ছে এলএইচ এফএসএস রেশিও বেড়ে যায়, পরিমাণ বেড়ে যায়, তাদের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি প্রিমেচিউর ওভারিয়ান ফেলিওর হয়ে থাকে আর কি। শিয়ান সিনড্রোম তো আমরা জানি যে প্রেগন্যান্সি ডেলিভারির সময় হিউজ হেমোরিজ হলে, হাইপোথাইরয়েডিজমের ক্ষেত্রে তার টিএইচএস এর মান তো ভালো আছে, প্রোলাক্টিনের মতো হবে না কারণ তার প্রোলাক্টিন লেভেল নরমাল। হাইপোথ্যালামিক হাইপোগোনাডিজম যদি হইতো, তাহলে হাইপোথ্যালামিক হইলে এলএস এফএসএস দুইটাই কিন্তু মানে কম থাকতো, তাই না, এখানে বেশি থাকতো না, দুইটা হচ্ছে এলএস এবং এফএসএস এ কম থাকতো, এবং গুনাডাল হরমোন গুলো কম থাকতো, লাইক ইস্ট্রোজেন প্রজেস্টেরন বা টেস্টোস্টেরন, ওই ধরনের গুনাডাল হরমোন গুলো কম থাকে আর কি। So this woman has had at least 2 periods that she reports, so this is secondary amenorrhea. The raised FSH-LH level are suggestive of the premature ovarian failure. The most likely cause in an autoimmune ovarian failure, যেটা 80% পেশেন্টের ক্ষেত্রে autoimmune ovarian failure হয়ে থাকে। Given the family history suggestive of the autoimmune thyroid disease, the premature ovarian failure in her mother, hormone replacement is essential to avoid the osteoporosis in longer term. Okay.
So a 21-year-old university student presents for review. Till 21. She is distressed by the fact that she is overweight and she has acne, loss of scalp hair, and troublesome facial hair. And BMI হচ্ছে 27, বেশি আছে একটু, and she had menarche at the age of 16. Irregular menstruation হচ্ছে, her mother has type 2 diabetes. So which pattern of blood test fits with the likely underlying diagnosis in this case? একটু আপনারা দেখে ফেলেন, বলেন। PCOS এর মতো একটা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এ নাম্বার কি হাই এলএইচ হাই এফএসএইচ? বাকিগুলো একটু দেখেন একটু সময় নিয়ে। কোনটা হতে পারে? এই নাম্বারটা মনে হচ্ছে। এই নাম্বারটা মিলতেছে ভাইয়া। এ নাম্বারটা না? কিছু পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম, এটা ডায়াগনোসিস বোঝা যায়, হ্যাঁ। তো পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোমে এলএইচএস এফএসএস এর রেশিও আছে একটা, সেই রেশিওটা মনে আছে? More than 2. হ্যাঁ, তাহলে মোর দেন 2। তাহলে যদি এলএইচ যদি হাই থাকে, এফএসএস যদি হাই থাকে, তখন তো রেশিওটা আমি পাবো না। এখানে আসেন, এলএইচ হচ্ছে হাই আছে, এফএসএস হচ্ছে নরমাল আছে। ইউজুয়ালি এফএসএস তো নরমালি থাকে অনেকটা, তাই না? তাহলে হাই এবং নরমাল এটা রেশিও করলে আমি একটা ভেরিয়েন্ট পাবো। আচ্ছা, আর স্ট্রাডিওল তো নরমাল থাকে, অ্যান্ড্রোজেন তো রেস করে, তার মানে টেস্টোস্টেরনও হাই পাবো। তো আমার কাছে মনে হচ্ছে ই নাম্বারটা। জি ভাইয়া, তাহলে। হ্যাঁ, কারণ তো রেশিও তো রাখতে হবে, তাই না? So underlying diagnosis here is the PCOS, which is usually associated with the high level of LH due to abnormal gonadotropin releasing hormone, plus হচ্ছে pulse generator that preferentially secrete the LH over follicular stimulating hormone. Low or normal LH FSS টা থাকে, নরমাল এস্ট্রাডিওল থাকে এবং হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজম হয়ে থাকে পেশেন্টগুলো। ওকে, 72 তে আসি, সেখানে হচ্ছে which of the following is the most likely diagnosis? অ্যান্টি টিপিও অ্যান্টিবডি পজিটিভ, তারপরে এখানে ফ্রি T4 হচ্ছে 24 বেশি আছে, টিএইচএস টা হচ্ছে কমের দিকে, ইএসআর নরমাল। আচ্ছা, এইটুকু দিয়ে আমরা যদি একটা ডায়াগনোসিস দাঁড়া করাই, সেটা কি হতে পারে? Graves disease. হ্যাঁ, নো, গ্রেভস না, অ্যান্টি টিপিও, না, এটা হাশিমোটোস। Hyperthyroidism T4 যেটা বেশি ভাইয়া। হাইপারথাইরয়েডিজমের ফিচার আছে, তাই না? গ্রেভস এর দুইটাই পাওয়া যায়। হ্যাঁ, গ্রেভস TPO দুইটাই পাওয়া পাওয়া যায়, যায়। অ্যান্টি থাইরয়েড পারঅক্সিডেজও পাওয়া যায়, আবার স্টিমুলেটিং অ্যান্টিবডিটা পাওয়া যায়। হ্যাঁ, গ্রেভস ডিজিজ হতে পারে। আচ্ছা, ওকে। আর এখানে পটাশিয়াম, সোডিয়াম, প্লাটলেট, ডাব্লিউবিসি এগুলো ভালোই আছে না? আচ্ছা। A 29-year-old woman presents to her GP with tiredness and 3 months after the birth of her first baby. এখন বলে ফেলেন ডায়াগনোসিস কি? পোস্টপার্টাম থাইরয়েডাইটিস। থাইরয়েডাইটিস হবে তাহলে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পোস্টপার্টাম থাইরয়েডাইটিস। পোস্টপার্টাম থাইরয়েডাইটিসে ইনিশিয়ালি কিন্তু হাইপারথাইরয়েড স্টেট থাকে, তারপরে ইউথাইরয়েড হয়, তারপরে কিছু কিছু পেশেন্টে হাইপোথাইরয়েড হতে পারে, এবং সেই সকল পেশেন্টের পোস্টপার্টাম থাইরয়েডাইটিস ডেভেলপ করে যাদের ক্ষেত্রে অ্যান্টি টিপিও অ্যান্টিবডিটা পজিটিভ থাকে, তাদের ক্ষেত্রেই অনলি দেখা যায় পোস্টপার্টাম থাইরয়েডাইটিস ডেভেলপ করে থাকে। সো এটা হচ্ছে তাহলে পোস্টপার্টাম থাইরয়েডাইটিস। Which of the following should be given urgently to manage this woman's adrenal crisis? ঠিক আছে, আর্জেন্টলি কি দেওয়া যায়? এমনি বলেন, অ্যাড্রেনাল ক্রাইসিসে ইনিশিয়ালি কি দেওয়া হয়? গ্লুকোকর্টিকয়েড হাইড্রোকর্টিসন দেওয়া হয় হ্যাঁ, ইন্ট্রাভেনাস। সেটা হচ্ছে হাইড্রোকর্টিসন দেওয়া হয়। সো এখানে যে অপশনগুলো আছে, তাহলে ইন্ট্রাভেনাস গ্লুকোজ ইনফিউশন, ইন্ট্রাভেনাস হাইড্রোকর্টিসন আর হাইপারটোনিক স্যালাইন, মিনারেল কর্টিকয়েড সাপ্লিমেন্টেশন, আইভি ইনসুলিন,
intravenous normal saline and hydrocortisone, IV 5% dextrose, 3% saline and hydrocortisone. কোনটা দিবেন তাহলে? ডি নাম্বার। ডি নাম্বার ইন্ট্রাভেনাস স্যালাইন হাইড্রোকর্টিসন। যেহেতু এদের হাইপোটেনশনও থাকে, পোস্টুরাল ড্রপ থাকে, সো নর্মাল স্যালাইন তো দিতেই হয়, আর সাথে হচ্ছে আমরা হাইড্রোকর্টিসনও দিব। ওকে, পরের কোশ্চেন আসি। সো হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু রিগার্ডিং দিস পেশেন্ট? A 62-year-old woman undergoes the subtotal thyroidectomy for goiter. 12 hours after the operation, she calls the duty doctor and is found to be suffering from pins and needles in her hands and carpopedal spasm. And urgently corrected calcium level is found 1.95. তার মানে থাইরয়েড ক্যান্সার করতে গেছে, সার্জারি করতে গেছে, এখন হচ্ছে হাইপো ক্যালসিয়ামের ফিচার আছে। আচ্ছা, হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ ট্রু রিগার্ডিং দিস পেশেন্ট? সো এটা অপশনগুলো একটু আমরা নিজেরা পড়ে ফেলি। B number, her hypocalcemia is likely to be transient due to local trauma. এই নাম্বার না? কোশ্চেনটা বুঝতে পারিনি ভাই, একটু দেখি। আচ্ছা, কোশ্চেনটা হচ্ছে থাইরয়েড সার্জারি করা হয়েছিল, হ্যাঁ, পেশেন্টের। থাইরয়েড সার্জারির পরে যেটা হয়েছে গিয়ে এখন তার হাইপোক্যালেমিয়ার ফিচার আসছে, হ্যাঁ, হাইপোক্যালেমিয়া ফিচার আসছে, এবং এখানে ক্যালসিয়াম মেজার করে দেখছে যে তার ক্যালসিয়াম লেভেল হচ্ছে 1.95। তো এটার কারণটা কি? হুইচ অফ দ্য ট্রানজিয়েন্ট হাইপোক্যালসিমিয়া হবে। হ্যাঁ, মানে ট্রানজিয়েন্ট হাইপোক্যালসিমিয়া ডিউরিং ট্রানজিয়েন্ট হাইপোক্যালসিমিয়া হবে ডিউ টু লোকাল ট্রমা এট দ্য টাইম অফ সার্জারি। হ্যাঁ, এটাই হবে, কারণ যখন এটা ম্যাক্সিমাম পেশেন্টে কিন্তু হয়ে থাকে থাইরয়েড সার্জারি করতে গেলে, দেখা যায় যে তাদের ভাস্কুলারিটি হচ্ছে কমে যায়, অর্থাৎ প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের, অথবা অনেক সময় দেখা যায় প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড রিমুভ করে ফেলে, যার জন্য হচ্ছে ট্রানজিয়েন্ট হাইপোক্যালসিমিয়া ডেভেলপ করে আর কি। সো এটাই হবে বি নাম্বার, হার হাইপোক্যালসিমিয়া ইজ লাইকলি টু বি ট্রানজিয়েন্ট ডিউ টু লোকাল ট্রমা এট দ্য টাইম অফ সার্জারি. So primary cause is due to secondary hypoparathyroidism following the damage to or devascularization of one or more parathyroid gland during surgery. Acute hypocalcemia can be life-threatening and necessitating urgent treatment. In severe case, intravenous calcium forms the mainstay of the initial therapy, but it is essential to ascertain the underlying cause, commence the specific therapy as early as possible. Signs symptoms typically presents when the calcium acutely fall below 1.9. These include হচ্ছে পেরিউরাল or digital paresthesia হয়, পেশেন্টে কিন্তু টিংলিং ছিল, হ্যাঁ, টিংলিং কি জানি ছিল একটা, পিনস এন্ড নিডলস, হ্যাঁ, এগুলো হচ্ছে হাইপোক্যালসিয়ামের ফিচার হিসেবে আসছে আর কি। পজিটিভ ট্রাসোস অর চেবোস্টক সাইন থাকবে, টিটানি এন্ড কার্পোরাল স্পাজম, ল্যারিঙ্গোস্পাজম, ইসিজি চেঞ্জ থাকবে, কিউটো প্রোলঙ্গেশন হবে, এবং হচ্ছে সিজার হবে পেশেন্টগুলোর। What is the main mechanism of action of glucagon with respect to resolving bradycardia? তাহলে গ্লুকাগন কিভাবে কাজ করে? A 25-year-old man is admitted to the emergency department having consumed 20 tablets of propranolol. So beta blocker পয়জনে আমরা যেটা ড্রাগ অফ চয়েস হিসেবে দেই সেটা হচ্ছে গ্লুকাগন। গ্লুকাগন দুইটা কাজ করে, এক হচ্ছে আপনার ব্লাড গ্লুকোজও বাড়ায়, আরেকটা হচ্ছে হার্ট রেটও বাড়ায়, হ্যাঁ। He is hypotensive and with the blood pressure হচ্ছে 80/50 and pulse হচ্ছে 32, কমে গেছে, blood pressure কম, pulse কম, and regular, and infusion of glucagon is prescribed. So what is the main mechanism of action of glucagon with respect to resolving bradycardia? Promotes the formation of cyclic AMP, stimulate lipolysis, increase glycogenolysis, promotes the gluconeogenesis, alters the protein kinase activity. সাইক্লিক এমপি বাড়ায়, এটা অ্যাডেনাল সাইক্লেসকে অ্যাক্টিভেট করে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সাইক্লিক এমপির অ্যাক্টিভিটি বাড়ায়, ফলে আমাদের হার্টের যে বিটা রিসেপ্টর থাকে, B1 রিসেপ্টর থাকে, সেটাকে স্টিমুলেশন দেয়, ফলে হার্টের ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন এগুলো বাড়ে, হার্ট রেট বাড়ে, হ্যাঁ।
আরেকটা হচ্ছে এই বিটা ব্লকার যেটা, এটা হচ্ছে বিটা যে রিসেপ্টর থাকে সেই রিসেপ্টরটাকে বাইপাস করে দেয়, যেন বিটা ব্লকারটা ওই রিসেপ্টরে গিয়ে কাজ না করতে পারে, ঠিক আছে? তো এই দুইটা ফাংশন হচ্ছে এই গ্লুকাগনটা করে, আর সাথে তো গ্লুকোজ সে বাড়ায়। Glucagon act by bypassing the blockade of beta receptor, bypassing করে দেয় beta receptor কে blockade, thus activating the adrenal cycles and promoting the formation of cyclic AMP. Just এটা মনে রাখতে হবে, cyclic AMP কে AMP বাড়ায় from adenosine triphosphate. Cyclic AMP is in return exert and direct beta stimulate action on the heart. তাহলে হার্টের বিটা ওয়ান, স্পেশালি বিটা ওয়ান রিসেপ্টর উপরে মেনলি গিয়ে এটা কাজ করে। Although all other actions of the glucagon, they are not essential for reversing the effect of excess propranolol ingestion. Which of the following medication is the most likely cause of our clinical picture? Most likely cause. Prolactin level হচ্ছে বেড়ে গেছে 620, তার মানে 1000 এর কম এবং নরমালের চেয়ে বেশি আছে। সো ক্রিয়েটিনিন হচ্ছে 100, পটাশিয়াম 4.2, সোডিয়াম প্ল্যাটলেট WBC এবং হচ্ছে হিমোগ্লোবিন, এগুলো ভালোই আছে। আচ্ছা, প্রোলাক্টিন লেভেল যদি 1000 এর নিচে থাকে তাহলে কি চিন্তা করবো আমরা? ড্রাগ Drug cause. হ্যাঁ, ড্রাগ কজ, ঠিক আছে না, ড্রাগ ইনডিউসড। তাহলে দেখি সে কোনো ড্রাগ খাইছে কিনা। A 46 years old woman with a history of cluster headache and heterozygous familial hypercholesterolemia and controlled schizophrenia. তাহলে এটা সিজোফ্রেনিয়া আছে, তার মানে অ্যান্টিসাইকোটিক বা অ্যান্টিসাইকোটিক টাইপ কোনো একটা ড্রাগ সে নিচ্ছে। Reflux esophagitis, who is taking a number of medication and comes to the clinic for review. She complains of milk leakage on minimal stimulation, including when she has sexual intercourse with her husband, and problems with the vaginal dryness, যেগুলো হচ্ছে প্রোলাক্টিন বেশি থাকলে হয়ে থাকে আর কি। So BP হচ্ছে okay, pulse okay, and her beats per minute and regular. Neurological examination ভালো, you are able to elicit milk leakage on palpation of her nipple. তাহলে এখানে সে হচ্ছে স্পেশালি সিজোফ্রেনিয়ার পেশেন্ট, হ্যাঁ? তাহলে কোনটার জন্য হয়েছে? অ্যাটেনোলল, কোলেস্টেরামাইন, হ্যালোপেরিডল, পিজোটিফেন, সিম্বাস্টাটিন। হ্যালোপেরিডল হবে। হ্যালোপেরিডল। হ্যাঁ, ডোপামিন রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট, সেটা হচ্ছে হ্যালোপেরিডল। সো এই জন্য হচ্ছে মেইনলি তার এই প্রোলাক্টিন লেভেলটা বেড়ে গেছে। So এখানে the woman has drug-induced hyperprolactinemia. A number of medication are recognized to cause this, including haloperidol. The other cause include the dopamine receptor antagonist, like হচ্ছে আমাদের domperidone করে, neuroleptics drug গুলো করে, antidepressant গুলো করে, verapamil, methyl dopa, opioids, protease inhibitor, fibrates and ester receptor antagonist যেগুলো আছে সব। If possible, the medication should be withdraw. প্রথম হচ্ছে উইথড্র করতে হবে, তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়, নরমাল হয়ে যায়। What is the best next management step? Best next management step. A 42-year-old man is referred to the hypertension clinic for advice. She is currently taking atenolol, bendroflumethiazide, Ramipil, and his blood pressure is currently 165 by 105. Okay. So his potassium is 3, তাহলে পটাশিয়াম কম, ব্লাড প্রেশার হচ্ছে বেশি। উইথ আর বাইকার্বোনেট লেভেল হচ্ছে 31, তার মানে বেশি আছে, তার মানে মেটাবলিক হাইপোক্যালিমিয়া উইথ মেটাবলিক অ্যালকালোসিস, সাথে হচ্ছে হাইপারটেনশন। His BMI হচ্ছে 24 with the normal hip and waist ratio. What is the best next management step? So আমরা কোনটা করব? Measure the ratio of aldosterone to renin, wash out as many of his antihypertensive agent as possible for a period of 2 weeks, then review. Measure this 24 hours of blood pressure, arrange 24-hour urinary free cortisol collection and in the further agent, and review it 12 months. Wash out many of his antihypertensive for 2 weeks. এরপরে ব্রেন অ্যান্ডারস্ট্যান্ড রেশিও করা যায়। আচ্ছা, so wash out as many of his antihypertensive agent as possible for a period of 2 weeks, then review. আচ্ছা, রিভিউর চেয়ে আমার কাছে এটা বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে হয় কি, রেনিন এবং এক অ্যালডোস্টেরনটা। নাম্বারটা। হ্যাঁ, এক নাম্বারটা।
কারণ এক নাম্বারটা করে অনেক কিছুই তো আমরা ইন্টারপ্রিট করতে পারবো, লাইক হচ্ছে পেশেন্টের রেনাল আর্টারি স্টেনোসিস আছে কিনা, পেশেন্টের কোন সিনড্রোম আছে কিনা, পেশেন্টের লাইক হচ্ছে লিডল সিনড্রোম আছে কিনা, বা পেশেন্টের হচ্ছে আমার আদার্স কোন কিছু আছে কিনা অ্যালডোস্টেরন রিলেটেড, সেগুলো আমরা বুঝতে পারবো। A 54-year-old man presents to his GP is stating that he had met several people recently that he had not seen in this year, who mentioned that his appearance had changed a lot. He himself has noticed to increase his show size. On clinical examination, he has enlarged hands, feet, and macroglossia. Diagnosis: অ্যাক্রোমেগালি। acromegaly, yeah. So blood pressure হচ্ছে বেশি থাকে এই পেশেন্ট গুলো 152/95, and you suspect acromegaly. You order an IGF-1 measure and it is come back as a raised. তাহলে IGF বাড়ছে, হ্যাঁ, acromegaly patient IGF বাড়ছে। So এখন next হচ্ছে what is the most appropriate investigation to confirm the diagnosis of acromegaly and biochemically after initial screening? কোনটা জানি করব আমরা? ওজিটিটি, কি করবো গ্রোথ হরমোন সিরিয়াল গ্রোথ হরমোন মেজারমেন্ট। হ্যাঁ, OGTT with সেটা serial growth hormone measurement, এটা হচ্ছে আমরা কনফার্মেটরি টেস্ট হিসেবে করব। আচ্ছা, অ্যাক্রোমেগালি পেশেন্টে কি ধরনের ক্যান্সার হয়ে থাকে মনে আছে? কোলন ক্যান্সার। কোলোরেক্টাল ক্যান্সার। colonic cancer. কোলোরেক্টাল ক্যান্সার তাদের হয়ে থাকে। তাহলে in acromegaly there is the failure to suppress the growth hormone less than 2 microgram microunit per liter in response to 75 gram oral glucose load. The normal response in the growth hormone suppression to undetectable level. Which of the following measure most appropriate for this management? A 51-year-old white man who was recently diagnosed with a solitary 2.7 centimeter papillary cancer of the thyroid with no invasion of the capsule. So no lymphadenopathy or no distant metastasis. তার মানে শুধু থাইরয়েডই হয়েছে ক্যান্সারটা। He has no history of head or neck irradiation or hoarseness or pain or dysphagia or hemoptysis. His physical examination is otherwise normal with no laboratory test abnormalities. Which of the following measure most appropriate for this management? তাহলে একটু আমরা নিজের অপশনগুলো পড়ে ফেলি। কোনটা হবে? 5 নাম্বার নিয়ার টোটাল থাইরয়েড ইকুইভ্যালেন্ট। ডি পার্শিয়াল টোটাল। 4-5 মধ্যে একটু মনে হচ্ছে। এটা আমার কাছে লাস্টেতে মনে হয় না এই নাম্বারটা, যেহেতু ক্যান্সার না, 2.7 সেন্টিমিটার পেপুলারি ক্যান্সার, হ্যাঁ, তার মানে নিয়ার টোটাল করা যায়, একটু রাখা যায়, বা পার্শিয়ালও করা যায়, তাই না? রেডিওঅ্যাক্টিভ আয়োডিন ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায়, থাইরয়েড হরমোন রিপ্লেস করা যায়। সাধারণত টোটাল জানতাম 2.7 সেন্টিমিটার তো অনেক বড়ই, তাহলে অনেক- নেয়ার টোটালি হবে মনে হয়। এটা নিয়ার টোটালটাই হওয়ার পসিবিলিটি বেশি আর কি। দেখি
ওরা কি দিছে, ওরা near totally দিছে। The most common thyroid type of thyroid cancer is the papillary cancer, which accounts for approximately 70% of all thyroid cancer. It is 2 to 3 times more common in female and peaks in the third or fourth decades of life. Papillary cancer is usually non-encapsulated and sometimes multifocal, and it tends to spread by the lymphatic route. The first line treatment of thyroid cancer consists of surgical resection করতে হবে. Although the optimum procedure is not known, the more aggressive tumor should be managed with more extensive procedure, near total or total thyroidectomy with or without lymph node dissection. So radioactive iodine ablation should be considered when residual or metastatic disease is present. Finally, the thyroid hormone treatment should be used with the goal of keeping the thyroid TSH level as low as possible without causing overt hyperthyroidism. So radioactive iodine ablation and thyroid hormone suppression have been shown to reduce the recurrence of the thyroid cancer. In this patient, age, tumor size, and predict a poor outcome, and treatment should therefore consist of near total thyroidectomy. So radioactive iodine ablation and thyroid hormone treatment. So the thyroid gland হচ্ছে কাটতে হবে, তারপরে হচ্ছে রেডিওঅ্যাক্টিভ আয়োডিন দিতে হবে, তারপরে হচ্ছে থাইরয়েড হরমোন রিপ্লেসমেন্ট দিতে হবে আর পেশেন্টকে। তাহলে 80 নম্বরে বলছে a 27-year-old man with a new diagnosis of the Kallmann syndrome is in the endocrine clinic. He has a family history and had been found to have the mutation in the KAL gene. He has low LH and FSH and testosterone. Other pituitary hormones are normal and he is not keen on having children. তাহলে বাচ্চা নিতে চায় না. Which would be the most appropriate treatment at this stage? Oral testosterone replacement, pulsatile subcutaneous administration of the gonadotropin releasing hormone, regular injection of the human coronary gonadotropin, regular injection of the gonadotropin, testosterone patch. কোনটা হবে? টেস্টোস্টেরন নিতে চায় না, হ্যাঁ। সো ভাইয়া যেটা বলেন টেস্টোস্টেরন প্যাচ এটাই হবে। মেইনলি হচ্ছে তার টেস্টোস্টেরন রিলেটেড যে ঝামেলাগুলো সেগুলোর জন্য না হয় সেই সাপোর্টটা এখন দিতে হবে, যেহেতু সে বাচ্চা নিতে চায় না। আর যদি বলতো বাচ্চা নিতে চায় তাহলে কোনটা হতো আনসার? সাবকিউটেনিয়াস gonadotropin রিলিজিং হরমোন। ইয়েস, যদি বাচ্চা নিতে চাইতো উইশ করতো তাহলে হচ্ছে পালসেটাল দিতে হতো, পালসেটাল সাবকিউটেনিয়াস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ দ্য gonadotropin রিলিজিং হরমোন। পালসেটাইল কথাটার অর্থ কি ভাইয়া? পালসেটাল কথাটার অর্থ হচ্ছে মানে আমাদের পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে মানে অনবরত কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু gonadotropin রিলিজিং হরমোন গুলা রিলিজ হয় না। এগুলা কখনো একটু বেশি হয়, কখনো কম হয়, কখনো বেশি হয়, কখনো কম হয়, ঠিক আছে? এই জন্য আপনি gonadotropin রিলিজিং হরমোনটা কখনো একটু বেশি দিবেন, কখনো কম দিবেন, কন্টিনিউয়াসলি না, কখনো দিবেন কখনো দিবেন না, মানে একটা নির্দিষ্ট টাইম পর পরে এটা দিতে হবে আর কি। এটা হচ্ছে পালসেটাইল। The fertility is not required. There is no need to stimulate the spermatogenesis with gonadotropin releasing hormone or gonadotropins. Only testosterone replacement is required. Testosterone and andiconate is available for oral use, but the frequent using is required. In addition, because of poor absorption and plasma concentration that can be achieved are often subnormal with the oral preparation. Testosterone injection and implants and patch are more reliable. Should be required fertility in the future, and then pulse therapy with gonadotropin releasing hormone analogs is required to achieve this. আচ্ছা, পালস থেরাপি আপনারা ওই যে র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভ গ্লুমেরুলনেফ্রাইটিস আছে না, ওইখানে একটা কথা বলেছিলেন যে পালস মিথাইল প্রেডনিসোলোন প্লাস হচ্ছে সাইক্লোফসফেট, ঠিক না? এরকম পাইছিলেন। তার মানে হচ্ছে আপনি প্রেডনিসোলোন বা মিথাইল প্রেডনিসোলোনটা শুরু করলে এটা কন্টিনিউয়াসলি তাকে দিবেন না। হয়তো আপনি ধরেন যে 20 দিন দিলেন বা 25 দিন দিলেন, তারপরে আবার 7-10 দিন একটু বন্ধ রাখলেন, পরে আবার দিলেন, আবার বন্ধ রাখলেন। এটাকে বলা হয় পালস থেরাপি। হ্যাঁ, পালস থেরাপি।
বাট কন্টিনিউয়াস না, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভালে তাকে দিতে হবে আর কি। Okay, so which of the following is the most appropriate way to manage his diabetes post-stenting long term? Okay, এখানে ল ডেন্সিটি লিউকোপ্রোটিন 4.7 বেশি আছে, HDL টা হচ্ছে 0.8, ফাস্টিং গ্লুকোজ হচ্ছে 8.2 বেশি আছে, ক্রিয়েটিনিন, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, প্লেটলেট ভালো আছে, WBC hemoglobin okay. So a 75-year-old man is admitted with the central and crushing chest pain and is found to have had inferior myocardial infarction. He had a stable blood pressure with no sign of cardiac failure and is stented in the cath lab. There is a past history of hypertension for which she takes the Remipril 10 milligram daily and he gave up smoking 5 years ago. So BMI হচ্ছে 31, blood pressure 131/85 and he's stable. His admission of blood glucose is 13 millimole per liter and subsequent fasting blood glucose is elevated 8.2. Okay, so এখন হচ্ছে গিয়ে পেশেন্টকে আমরা which of the following is the most appropriate way to manage his diabetes post stenting long term? So twice daily mixed insulin দিব, basal bolus subcutaneous insulin দিব, sliding scale insulin দিব, metformin monotherapy দিব, নাকি only diet দিব? বেজাল মেটফর্মিন দিয়ে স্টার্ট বোলাস, করব। হ্যাঁ, বেজাল বোলাস। basal bolus, আচ্ছা, basal bolus এর ক্ষেত্রে তার মেটফর্মিন দিয়ে না স্টার্ট করা যায়। বিএমআই তো একটু বেশির দিকে না, বিএমআই টা একটু বেশির দিকে, তাহলে আমরা কি ইনসুলিন দিব? ইনসুলিন তো দেওয়ার দরকার নাই। আর এখানে সে তো কোনো মেডিকেশন পাচ্ছে না, দিচ্ছে না, এখন কি দিবে তাকে? ইউডারমাইতে তো মেটফর্মিন হয়। তাহলে কি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি? ইনসুলিন না, বেজাল বুলাস না, বেজাল বুলাস তো কোনো সাধারণত দেয় না ইনিশিয়ালি, স্লাইডিং স্কেল না, মেটফর্মিন দেওয়া যেতে পারে। স্লাইডিং মেটফর্মিনটাই মনে হচ্ছে ভালো। হ্যাঁ 6 উইকস এর মধ্যে তো মেটফর্মিন দেয় না পোস্ট ট্রেমার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যাক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন তো ডেভেলপ করছে মনে হয়। যে ম্যাক্রোভাস্কুলার এমআই আছে ওজন্য ইনসুলিন এটা তো অলরেডি চুজ হচ্ছে করা যাবে। সেভারাল মানে কার্ডিয়াক ইস্যু হয়ে গেছে, তাহলে এটা তো মানে আর ডায়াবেটিক বয়স্ক যেটা রোগী। সেটা হচ্ছে কমপ্লিকেটেড, উইথ কমপ্লিকেশনের মধ্যে ফেলানো যায় এটাকে। ইনসুলিন তো মনে হয় লাগবে। মানে আমি এখানে এমআই এর পেশেন্টকে রিসেন্ট এমআই দেওয়া যায় না আর কি, ঠিক আছে? আপনার যদি হ্যাঁ মেটফর্মিন দেওয়া যায় না। রিসেন্ট এমআই দেওয়া যায় না, তো বাট এখানে বিএমআই টা হচ্ছে তার বেশি, ঠিক আছে, 31, ব্লাড সুগারটা আবার 8.2, তাই না? সাবসিকুয়েন্টলি করছে, এটা পাইছে, নো সাইন অফ কার্ডিয়াক ফেলিওর, কিন্তু ফাস্টিং গ্লুকোজ এলডিএল টাও বেশি, পোস্ট এলডিএল ও বেশি। নাইস কি বলে জানি না, কিন্তু পোস্ট এমআইতে ইনসুলিন দিতে হয়। পোস্ট এমআই আপনার এটা তো সাথে সাথে একিউট কন্ডিশনটা, ঠিক আছে, একিউট কন্ডিশন ম্যানেজমেন্টে আপনার ইনসুলিন আপনার 2 সপ্তাহ বা 1 মাস পরে কিন্তু আপনি অন্য সব মেডিকেশন ইউজ করতে পারবেন। দেখি ওরা কি দিছে, ওরা বললো মেটফর্মিন। কেন? Metformin is weakly positive or neutral effect on the body weight and potentially has the most favorable cardiovascular profile of the oral agent available for treating type 2 diabetes. আচ্ছা, ইনসুলিনটার ক্ষেত্রে পড়ে দেখি একটু। So insulin use in this patient as type 2 diabetes and prevalent cardiovascular disease suggests the increased risk of cardiovascular event associated with the hypoglycemia. And this plus হচ্ছে তারা weight gain করবে এবং hypoglycemia করে, means that insulin isn't the appropriate choice. মানে ওয়েট গেইনটাকে প্রায়োরিটি দিছে। আচ্ছা, ওরা নিজেরাই বলে যে একদম একিউট অ্যাটাকের সময় মেটফর্মিন দেওয়া যাবে না, হুইচ ওয়ান ইজ কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, ওরা নিজেরাই এভাবে কোয়েশ্চেন দিয়ে রাখছে। হ্যাঁ অ্যাকিউট অ্যাটাককে যদি হচ্ছে মানে ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল করতে চায় তখন কি যে ওরাল মেটফর্মিন দিয়ে এত তাড়াতাড়ি কন্ট্রোল করা সম্ভব? ওরাল না, আপনার এটা হচ্ছে বলে পোস্ট স্ট্যান্টিং লং টার্ম, বুঝছেন?
পোস্ট স্টেন্টিং লং টার্ম মানে এটা কিন্তু অ্যাকিউট না, এটা অ্যাকিউট বুঝতে কন্ডিশন। পারছি ভাই, এটা লং টার্ম বলছে, মানে পোস্ট স্ট্যান্ডিং এর পর সে কি কন্টিনিউ করবে। হ্যাঁ, সো অ্যাকিউট কন্ডিশনে তো আমরা তো অবশ্যই ইনসুলিন দিব, ঠিক আছে, এনি অ্যাকিউট কন্ডিশন অবশ্যই ইনসুলিন, এবং অ্যাকিউট কন্ডিশনে এমআই এর অ্যাকিউট কন্ডিশনে মেটফর্মিন দেওয়া যায় না, ল্যাকটিক অ্যাসিড ইউজ করা হাইপোপারফিউশন হয়, দেওয়া যায় না। সো যেহেতু এটা স্ট্যান্ড করার পরে লং টার্ম হিসেবে আমরা কি দিব, এই জন্য আর কি, ঠিক আছে, মেটফর্মিন। আর মেনলিও যে আমরা যেটা ভাবতেছিলাম যে ওজনটা তার বেশি দিকে, 31, সো এখানে ইনসুলিন না দেওয়াটাই ভালো। আচ্ছা, which of the following is the well recognized effect on this treatment? A 42-year-old undergoes the pituitary surgery for a non-functioning macroadenoma impinging on the optic nerve. তাহলে macroadenoma এখন optic nerve কে সে চাপ দিচ্ছে, non-functioning, undergoes the pituitary surgery, non-functioning একটা। So post-operatively, he has pan-hypopituitarism, and he is treated with the steroid replacement and testosterone, thyroxine. He has symptoms suggestive of the growth hormone deficiency. Addition is made to replace his growth hormone. Which of the following is the well-recognized effect on this treatment? So decrease bone mineral density, increase fasting blood serum triglyceride concentration, increase fat mass, increase in the lean body mass, increase in lean body mass. আচ্ছা, increase in the serum total cholesterol concentration কোনটা হবে? গ্রোথ হরমোন কি করে? গ্রোথ হরমোন তো একটা অ্যানাবলিক হরমোন না? তাহলে বোন মিনারেল Increase in fat mass. নাই, ফ্যাট 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 করে না মাসল করে, এটা নিয়ে Muscle লিন করবে। বডি মাস হবে। বডি মাস যদি হয় তাহলে মাসল D বাড়ায়, D. এই দুইটা যে কোনো একটা হবে আর কি। একটু দেখি, ওরা বলছে লিন বডি মাস বাড়ায়, তাহলে মাসল মাস বাড়ায়। The growth hormone deficient result, there is the good evidence and exogenous growth hormone administration increase the muscle mass and decrease fat mass. Okay, আর গ্রোথ হরমোন ডেফিসিয়েন্সি হলে আমরা যেটা জানতাম যে লাইপোডিস্ট্রফি হয়, পেরিফেরাল ফ্যাট ডিস্ট্রফি ওয়াস্টিং হয়, স্পেশালি ফেস, তারপর হচ্ছে হ্যান্ড, আবার অ্যাবডোমিনাল এডিপোসিটি হয়, তাই না, অ্যাবডোমিনে ফ্যাটের পরিমাণ হচ্ছে বাড়ে, ভিসরাল ফ্যাটের পরিমাণ হচ্ছে গিয়া বাড়ে। So what is the best initial management কি দিব? Ultrasound of the pelvis show the polycystic ovaries. আচ্ছা, সে কি চায়, বাচ্চা নিতে চায় নাকি হেয়ার একনি ট্রিটমেন্ট করতে চায়? A 33-year-old man with a history of bipolar affective disorder who is taking the lithium presents to the clinic and she has met a new partner, wishes to lose weight and become pregnant. তাহলে বাচ্চা নিতে চাচ্ছে। আবার এখানে একটা ঝামেলা আছে, লিথিয়াম আর বডি মাস ইন্ডেক্স হচ্ছে 35, বেশি আছে, টিএসএস হচ্ছে কম, টিএসএস হচ্ছে বেশির দিকে, ফ্রি T4, ওকে, প্রোলাকটিন হচ্ছে বেশি আছে 800, আর এখানে আলট্রাসাউন্ডে পলিসিস্টিক ওভারিস পাইছে। What is the best initial management? Initial dopamine agonist, thyroxine, stop lithium and replaced with the lamotrigine, metformin, thyroxine and dopamine agonist. মেটফরমিন নাকি? No. ভাই লেমোট্রিজিন ওইটা Thyroxine, ওভুলেশন ইনডিউসিং ড্রাগ, ওই যে ক্লোমিফেন এরকম। না, এটা ওভুলেশন ইনডিউসিং ড্রাগ না, পেশেন্টের মুড স্টেবিলাইজিং ড্রাগ হিসাবে সে হচ্ছে বাইপোলার ইফেক্টিভ ডিসঅর্ডার আছে, তাই না, সে লিথিয়াম পাচ্ছে, তাহলে লিথিয়াম কিন্তু একটা টেরাটোজেনিক, সে যেহেতু বাচ্চা নিতে চায়, প্রথম কথা হচ্ছে আমাকে এই লিথিয়ামটাকে বাদ দিতে হবে। এমআরসিপি পরীক্ষার সিস্টেমটা এরকম, আগে কোনো কোশ্চেনে কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর থাকলে ওটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে, তারপরে অন্য ট্রিটমেন্টে যাইতে হবে। সো প্রথম হচ্ছে যেটা করতে হবে, লিথিয়ামটাকে স্টপ করাইতে হবে, তাহলে লিথিয়ামটাকে স্টপ করাইয়া টেরাটোজেনিক না এরকম একটা ড্রাগ দিতে হবে পেশেন্টকে, যেটা হচ্ছে লেমোট্রিজিন। তারপর হচ্ছে পেশেন্টকে যেটা করা যেতে পারে, ওই যেহেতু বাচ্চা নিবে সেই জন্য আমরা হচ্ছে ওই যে ক্লোমিফিন সাইট্রেট, এগুলো হচ্ছে আমরা দিতে পারি আর কি। তাহলে stop the lithium and replace with the lamotrigine. The answer is to stop the lithium after the consultation with the psychiatrist, and long-term treatment with the lithium can produce the frank hypothyroidism করে দিতে পারে, as in this case the lithium is concentrated by the thyroids and inhibit the thyroidal iodine uptake.
তাহলে hypothyroidism করে, it inhibit the iodotyrosin coupling, results of the thyroglobulin structure and inhibit the thyroid hormone secretion. The best management in this case would be to discontinue the lithium therapy and replace with the another agent. After consulting with the patient to the psychiatrist, and carbamazepine, sodium valproate, lamotrigine could all be alternative agent for mood stabilizer. So lamotrigine is preferred option assuming pregnancy is desired. যেহেতু বাচ্চা নিতে চাই সেজন্য lamotrigineটা দিব, কারণ সোডিয়াম ভ্যালপ্রোট টেরাটোজেনিক, কার্বামাজিপিনও টেরাটোজেনিক। পেশেন্টটা কি সিজন ছিল নাকি সাইকিয়াট্রিক? পেশেন্টটা বাইপোলার ডিসঅর্ডার ছিল। বাইপোলার ডিসঅর্ডার কি আমরা লেমোট্রিজিন দিই? এখন লিমোট্রিজিন দেই না, এটা তো আসলে ড্রাগ অফ চয়েস না, কিন্তু আপনার ফার্স্ট ড্রাগ অফ চয়েস তো হচ্ছে লিথিয়াম, তারপরে সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট, হ্যাঁ, আর লিমোট্রিজিন এগুলো কিছুটা কাজ করে, হ্যাঁ, বাট মানে খুব একটা ইফেক্টিভ না। এখন কথা হচ্ছে পেশেন্ট যেহেতু বাচ্চা নিতে চায়, ঠিক আছে, বাচ্চা নিতে চায়, সেজন্য হচ্ছে সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট আমরা দিতে পারবো না, আমরা হচ্ছে আপনার লিথিয়ামও দিতে পারতেছি না, কারণ এটা হাইপোথাইরয়েডিজম করে। তো এরকম একটা ড্রাগ দিতে হবে যেটা তার মানে বাচ্চার ক্ষেত্রে কোনো এফেক্ট করবে না আর কি, সেটা হচ্ছে লেমোট্রিজিন, এই জন্য দিছে আর কি। সো এটাও ওয়ান কাইন্ড অফ মুড স্টেবিলাইজারই, কিন্তু এতটা ইফেক্টিভ না আর কি। So which of the following is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis: anti-nuclear antibody are positive. She notes that a similar episode occurred a few years previously when she took a specific antibiotic for urinary tract infection. So creatinine 110, potassium 4, sodium, platelet, WBC, hemoglobin. Okay. A 23 years old South African woman who has recently started oral contraceptive pill for contraceptive purpose comes to the dermatology clinic. She is concerned because the skin on her hands and forearms has become increasingly fragile and she has bullous rash. তার মানে স্কিন সান এক্সপোজ এরিয়া গুলোতে, হ্যাঁ, তার হচ্ছে বুলাস রেশ হচ্ছে ফ্র্যাজাইল। In addition, she has increased pigmentation and some hair growth on her face. On examination, her mucous membrane, there is no abnormality. তার মানে ইয়ে না, এডিসন না। তার এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল নিচ্ছে, সান এক্সপোজ এরিয়াগুলোতে এখন যেটা হচ্ছে বুলাস র্যাশ হচ্ছে এবং ফ্র্যাজাইল টাইপ। আর ইন এডিশন শি হ্যাজ ইনক্রিজ পিগমেন্টেশন হচ্ছে, হেয়ার গ্রোথ হচ্ছে অন দ্য ফেস। আর এখানে হিমোগ্লোবিন, ডাব্লিউবিসি, প্ল্যাটলেট এগুলো ভালো আছে, সো ভালো। এখানে অ্যান্টি নিউক্লিয়ার অ্যান্টিবডি হচ্ছে তার পজিটিভ, এনা পজিটিভ। আচ্ছা, she notes that similar episode occurred a few years previously when she took a specific antibiotics for urinary tract infection. Which of the following is the most likely diagnosis? Polycystic ovarian syndrome, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis, porphyria cutanea tarda, SLE. কোনটা হতে পারে? মেডিসিনের সাইড এফেক্টেই হচ্ছে মনে হয়, ওসিপির জন্য হয়েছে, আগে অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য হয়েছিল। এখানে হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে ইস্ট্রোজেন হচ্ছে পরফারিয়া কিউটিনিয়া টার্ডা কে অ্যাগ্রাভেট করে, হ্যাঁ। আচ্ছা, খুবই অ্যান্টিবায়োটিকের কারণে হয়েছিল একবার। পরফারিয়া কিউরিনিয়া টার্ডাই হবে মনে হয়, কারণ এএনএ পজিটিভ। হ্যাঁ, এনা হচ্ছে পজিটিভ থাকে এবং রিকারেন্ট অ্যাটাক আছে, তাই না? ফ্রাজাইল স্কিন স্কিন র্যাশও আছে, মানে ফটোসেনসিটিভ যেটা স্কিন র্যাশ কিউটেনিয়া টাডাতে হয়। হ্যাঁ, কিউটিনিয়া টার্ডাতে হয়, ইয়েস। সো তার হচ্ছে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি তো এরকম একটা এপিসোড হয়েছে, হ্যাঁ, এরকম একটা এপিসোড আছে। অ্যান্টিবায়োটিক, কিছু অ্যান্টিবায়োটিক আছে এগুলো হচ্ছে অ্যাগ্রাভেট করে, লাইক পেনিসিলিন করে, হ্যাঁ, পেনিসিলিন যে অ্যান্টিবায়োটিক গুলো আছে সেগুলো করে, সিপ্রোফ্লক্সাসিন করে অ্যাগ্রাভেট করে আর কি, হ্যাঁ। আচ্ছা, আর এখানে তার হচ্ছে গিয়া আফ্রিকান না, আফ্রিকান। ওকে, দেখি ওর আনসার কি দিছে। পরফারিয়া কিউটিনিয়া টার্ডা।
তাহলে picture very typical in the porphyria cutanea tarda. Antinuclear antibody frequently seen in patient with this condition. Estrogen can precipitate the development of the condition. So OCP খাচ্ছে patient. Hence her presentation shortly after commencing the oral contraceptive pill. A history of similar episode in response to an antibiotic, also suspicious of the porphyria cutanea tarda. Urinary porphyrins are raised in porphyria cutanea tarda. The cause is congenital deficiency of the uroporphyrinogen decarboxylase. So assay of the red cells for the uroporphyrinogen decarboxylase activity is now available in many hospital laboratories. She should be encouraged to find another form of contraceptive. যেহেতু এস্ট্রোজেনটা প্রিসিপিটেট করে সেই জন্য অন্য কন্ট্রাসেপটিভ মেজার নিতে হবে। Which of the following would be the most useful first-line test for investigating him? A 44-year-old woman is surprised to find out that he cannot easily get his feet into a pair of shoes that he lost over 5 years. তাহলে এটা দিয়ে একটা ডায়াগনোস করে ফেলা যায়। অ্যাক্রোমেগালি। Acromegaly. So first line investigation কি করব আমরা? OGTT with serial glucose measurement, growth hormone measurement. IGF-1 ফার্স্ট লাইন। ফার্স্ট লাইন হচ্ছে IGF-1 করতে হবে, তারপরে হচ্ছে দেন আমরা OGTT with serial growth hormone measurement করব। Which is the next most appropriate investigation? Next most appropriate investigation, a 39-year-old man with uncontrolled hypertension and is found to have the plasma potassium concentration 2.8. কমে গেছে। His blood pressure is persistently raised 150 থেকে 95 despite taking their blood pressure lowering agent. His physical examination are remarkable. Further testing after supplementing his potassium reveals the suppressed plasma renin activity but high aldosterone. তাহলে দেখেন এখানে গঠন হয়েছে যে পটাশিয়াম কম বাট ব্লাড প্রেশার বেশি। পটাশিয়াম দেওয়ার পরে যেটা হয়েছে পেশেন্টের রেনিনটা কমে গেছে, সাপ্রেসড হয়েছে, আর অ্যাক্টিভিটি সাপ্রেস এবং অ্যালডোস্টেরনটা কিন্তু তার বেশি আছে, কমে নাই। Which is the next most appropriate investigation? Saline suppression test, MR renal arteries, plasma catecholamines, overnight dexamethasone, urinary catecholamine. স্যালাইন সাপ্রেশন। তাহলে ইকুইভোকাল কোনো কন্ডিশন হলে, সিদ্ধান্তহীন কোনো কন্ডিশন থাকলে সেখানে হচ্ছে আমরা স্যালাইন সাপ্রেশন টেস্ট করি, তাই না? ইউরিনারি ক্যাটাকোলামিন তো মানে ফিউক্রোমোসাইটোমার কোনো ফিচার নাই, তাই না? হাইপারটেনশন আছে, নো হেডেক, বাট তার রেনিন কম, অ্যালডোস্টেরন বেশি, এগুলো তো ফিউক্রোমোসাইটোমাতে যায় না, তাহলে এটা বাদ। ও কুশিং সিনড্রোমের কোনো ফিচারই নাই, শুধু হাইপারটেনশন আছে, সো এটা বাদ হবে। কুশিং সিনড্রোমে পটাশিয়াম আর বেশি থাকে, হাইপার ক্যালিমিয়া হয়। সো প্লাজমা ক্যাটাকোলামিন হবে না, আমার রেনাল আর্টারি স্টেনোসিসও হবে না, কারণ রেনাল আর্টারিতে রেনিন কিন্তু বেশি থাকে, প্লাস হচ্ছে অ্যালডোস্টেরনও বেশি থাকে। সো এক্সক্লুশনও যদি করি তাহলে আমাদের স্যালাইন সাপ্রেশন টেস্টটাই হয়। This would provide the secondary confirmation of the hyperaldosteronism. মানে কনফিউশন থাকলে আর কি সেক্ষেত্রে আমরা এটা করি। However, 2016 Endocrine Society guidelines suggest this. In this setting, the spontaneous hypokalemia, plasma renin হচ্ছে below detection level, plus হচ্ছে plasma aldosterone concentration হচ্ছে বেশি আছে 550. There may be no need for further confirmatory testing. These statements to debate heavily by endocrinologist as by the saline suppression test করে করবে। স্যালাইন সাপ্রেশন না থাকলে সিটি বা এমআরআই থাকলে কি ওইটা দিব? হ্যাঁ, সিটি বা এমআরআই যদি থাকে ওটাও দেওয়া হয় আর কি। Which of the ভাই আবার একটু স্যালাইন সাপ্রেশনটা একটু বলবেন ভাইয়া, যে বুঝতে পারলাম না আমি এটা। ইনডিসিশনটা মানে কি বুঝি না ভাই। ডিসিশনটা হচ্ছে যেহেতু এখানে পটাশিয়াম দিছে, হ্যাঁ, পটাশিয়াম দেওয়ার পরে রেনিনটা হচ্ছে কমে গেছে, বাট তার অ্যালডোস্টেরন কিন্তু কমে নাই, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে আমরা যেটা বলি যে পেশেন্টের হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম থাকে তাদের তো হচ্ছে আপনার পটাশিয়ামটা কম থাকবে, রেনিন হচ্ছে অ্যালডোস্টেরন হচ্ছে বেশি থাকে, তাই না? তো এই পেশেন্টের পটাশিয়াম দিছে, বরঞ্চ অ্যালডোস্টেরনটা আমার সাপ্রেস হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু এখানে রেনিনটা সাপ্রেস হয়েছে, ঠিক আছে? তাহলে এটা প্যাথোলজি অন্য কোনো কোথাও আছে। সো এই ক্ষেত্রে স্যালাইন সাপ্রেশন টেস্টটা করা হয় আর কি।
এটার একটা ইন্টারপ্রিটেশন আছে, এটা আমার মনে নাই, ঠিক আছে। স্যালাইন সাপ্রেশন টেস্ট হচ্ছে ইকুইভোকাল কন্ডিশনে করে, হ্যাঁ। তো ওইটা নেক্সট প্রসিডিউরে সিদ্ধান্ত নিতে হেল্প করে আর কি স্যালাইন সাপ্রেশন টেস্টটা। আমি এটা কালকে বলবো, এটা জানি না এটা ব্যাখ্যাটা, মানে স্যালাইন সাপ্রেশন টেস্টটা মানে ইন্টারপ্রিটেশনটা কি। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে which of the following is the most likely diagnosis? মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস কি হতে পারে? এখানে বাইটেম্পোরাল হেমিএনোপিয়া, ওকে, হেমিএনোপিয়া, তার মানে অপটিক কাজমাতে চাপ পড়ছে। প্রোলাকটিন লেভেলটা খুব একটা বেশি না, নরমালি আছে। পটাশিয়াম বা ক্রিয়েটিনিন, পটাশিয়াম, সোডিয়াম ভালো আছে, তাই না? তার মানে দেখেন পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে এরকম একটা লেশন হয়েছে যেটা ম্যাক্রো অ্যাডেনোমা টাইপ, ঠিক আছে, কিন্তু তার প্রোলাকটিনও নরমাল, সোডিয়াম, পটাশিয়াম এগুলো নরমাল। তার মানে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের যে লেশনটা হয়েছে এটা কি ফাংশনিং নাকি নন ফাংশনিং? নন ফাংশন নন ফাংশনিং। নন ফাংশনিং হবে, তাই না, যেহেতু আদার্স সবকিছু নরমাল। 27-year-old woman comes to the endocrine clinic for review. She has suffered from the loss of libido and vaginal dryness and breast milk leakage on minimal nipple stimulation over the course of the past few months. So loss of libido, vaginal dryness, তাই না, non-functioning pituitary cause আর কি, milk, breast milk leakage on minimal nipple stimulation over the course of the past few months. She has one child, who is 2 years, and says her symptoms are significantly affecting her relationship. She takes the occasional medication for reflux, but no other past medical history, and has returned to work as a solicitor after her maternity leave. So examination level BP হচ্ছে 122/72, pulse 70, BMI হচ্ছে 22, ওকে। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের নন ফাংশনিং অ্যাডেনোমা। 28-year-old woman with a well-managed type 1 diabetes is being monitored for other autoimmune disease and is found to have positive thyroid peroxidase antibodies, but euthyroid condition আছে. She has recently found out she is 6 weeks pregnant. It was an unplanned pregnancy. She's concerned about the implications of these antibodies. Which of the following potential consequences are associated with the presence of maternal thyroid autoantibodies? So higher risk of spontaneous abortion, increased risk of neonatal hypothyroidism, increased risk of pregnancy-induced hypertension, increased risk of macrosomnia, increased risk of transient neonatal thyrotoxicosis. তাহলে কোনটা হতে পারে? নিউনেটাল হাইপোথাইরয়েডিজম করে। নিউনেটাল হাইপোথাইরয়েডিজম না, এটা হচ্ছে হাইপোথাইরয়েডিজমের পেশেন্টের অ্যাবর্শন হয় না, আমার কাছে স্পন্টেনিয়াস ইউথাইরয়েড স্টেজে আছে সে। ইউথাইরয়েড আছে কিন্তু পজিটিভ থাইরয়েড পারঅক্সিডেজ অ্যান্টিবডি, তার মানে সে হাইপোথাইরয়েডিজে যাইতে পারে না, বাট এখন সে ইউথাইরয়েড আছে। কারণ এটা তো সাধারণত আমরা হাসিমোটো থাইরয়েডাইটিসে পাই না, এটা একটা। আচ্ছা, it unplanned pregnancy and she concerned implication of this antibodies. আচ্ছা, এটা একটা অ্যাবর্শন মনে হচ্ছে, স্পন্টেনিয়াস অ্যাবর্শন। নিউনেটাল হাইপোথাইরয়েডিজম তো পরের জিনিস, আগে মায়েরটা হচ্ছে বিষয়। প্রেগনেন্সি ইনডিউস হাইপারটেনশন, ম্যাক্রোসোমনিয়া তো ডায়াবেটিসের সাথে রিলেটেড মেইনলি। ট্রানজিয়েন্ট নিউনেটাল থাইরোটক্সিকোসিস না। প্রেগনেন্সি ইনডিউস হাইপারটেনশন তো থাইরয়েডের সাথে রিলেটেড নাই, এটা দেখি আর কি দিছে। Also, high risk of spontaneous abortion. The presence of maternal thyroid autoantibodies is strongly associated with the miscarriage and preterm delivery. আচ্ছা, তাহলে ম্যাটারনাল অটো অ্যান্টিবডি স্ট্রংলি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মিসক্যারেজ এন্ড প্রিটার্ম ডেলিভারি করে দেয়। দেয়ার ইজ এভিডেন্স দ্যাট ট্রিটমেন্ট উইথ দ্য লেভোথাইরোক্সিন ক্যান attenuates the risk. So meta-analysis of cohort studies showed odds of the miscarriage to be more than 3-fold in presence of thyroid autoantibody যদি থাকে 3 গুণ। আচ্ছা,
Which of the following diagnosis is most likely to fit with this clinical picture? Most likely fit. A 42-year-old woman presents with difficult to treat hypertension. Difficult to treat hypertension. She's taking Remipil, atenolol, artemether, but her blood pressure in the clinic is still 150 থেকে 100. Her serum potassium concentration in the clinic was 2.9. Her atenolol is stopped and her potassium is normalized with oral supplementation, and then she undergoes the further testing, which reveals the low plasma renin and elevated aldosterone and renin ratio. তাহলে low plasma renin আর aldosterone এবং renin ratioটা elevated হয়েছে. Which of the following diagnosis most likely to fit with this clinical picture? Adrenal Cushing, PON, glucocorticoid suppressible hyperaldosteronism, aldosterone producing carcinoma, adrenal incidentaloma. কোন সিন? কোন syndrome? হ্যাঁ, কোন সিনড্রোম? কারণ কোনে আমরা জানি প্যাসেঞ্জার রেনিন কম থাকে, অ্যালডোস্টেরন হচ্ছে বেশি থাকে, আর হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম ফিচার থাকে যেখানে হাইপোক্যালিমিয়া আছে, সাথে হচ্ছে হাইপারটেনশন আছে, রেজিস্ট্যান্ট হাইপারটেনশন। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন হচ্ছে which of the following is the most useful initial investigation to elucidate the underlying cause? প্রোলাকটিন লেভেলটা বেশি আছে, টিএইচএসটা কমের দিকে, গ্লুকোজ বেশি, পটাশিয়াম, ক্রিয়েটিনিন, সোডিয়াম এগুলো ভালোই আছে। তাহলে প্রোলাকটিন বেশি, টিএইচএস কম, গ্লুকোজ বেশি, ডায়াবেটিস আছে। A 50-year-old man who has been diagnosed by her GP some 6 months earlier as a suffering from type 2 diabetes comes to the endocrine clinic for review. Over the past few months, she has begun to suffer from increasing problem with sweating, early morning sleepiness, and bilateral pins and needles in the both hands, particularly in the early hours of the morning. BP হচ্ছে বেশি, pulse হচ্ছে 78, and she's multiple skin tag over her both axilla, greasy skin with facial acne. BMI হচ্ছে 27. তাহলে দেখেন এখানে তার হচ্ছে সোয়েটিং হচ্ছে বেশি, হ্যাঁ, ইনক্রিজিং প্রবলেম উইথ সোয়েটিং, আর্লি মর্নিং স্লিপনেস এন্ড bilateral pins and needle হচ্ছে, আর এক্সিলার দিকে মাল্টিপল স্কিন ট্যাগ হচ্ছে। তাহলে এটা ডায়াগনোসিস কি হবে? অ্যাক্রোমেগালি। এটা হচ্ছে অ্যাক্রোমেগালির পেশেন্ট। IGF-1। তাহলে ইনিশিয়াল হচ্ছে আমরা ইনভেস্টিগেশন করব IGF-1। So development of the diabetes in individual relatively normal weight and coupled with the skin tag formation and excessive acne and carpal tunnel syndrome as a patient rise the possibility of the acromegaly. Elevated prolactin and decreased TSS below the lower limit of the normal rise the possibility pressure effect of form a growth hormone producing pituitary adenoma. আর একটা হচ্ছে যে সোয়েটিং বেশি না, এখানে যে সোয়েট গ্ল্যান্ড যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে হাইপারপ্লাসিয়া হয়, যার জন্য তাদের সোয়েটিংও বেশি হয়। Which diagnosis fit best with this woman's clinical picture? Diagnosis fit best. 21-year-old woman presents for review. She is concerned on this occasion because she has not had a period for 5 months. The 21 past months there a period of. Okay, so she had menarche at the age of 30, regular period up to recently. So BMI হচ্ছে 17.6 and she is long distance runner. So pregnancy test is negative and thyroid function test is normal. Which diagnosis fit best with this woman's clinical picture? So panhypopituitarism, functional hypothalamic amenorrhea, hyperprolactinoma, premature ovarian insufficiency, polycystic ovarian syndrome. Premature ovarian insufficiency. No. ফাংশনাল হাইপোথ্যালামিক সে হচ্ছে রানার, তাই না? এক্সারসাইজ রানার, তারপরে তার বডি ওয়েট হচ্ছে কমে গেছে, তাই তো? সো সে হচ্ছে ইচ্ছে করে ওজন কমাইতেছে এবং দৌড়াদৌড়ি করে, তার জন্য ওজন কমতে পারে, যার জন্য হচ্ছে এটা ফাংশনাল হাইপোথ্যালামিক এনোরেক্সিয়া নার্ভাসের মতো ফিচার, অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভাসের মতো আর কি এটা।
This is because she had previously regular period and is an athlete with low BMI, all of which points to hypothalamic amenorrhea. তাদের হচ্ছে স্পেশালি হাইপোগোনাডোট্রপিক হাইপোগোনাডিজম হয় আর কি। Many women who diet or who exercise at a high level do not take in enough calories to expend on their exercise as well as to maintain their normal menstrual cycle. A 59-year-old taxi driver comes to the diabetic clinic for review. He has had type 2 diabetes for the last 15 years, has now developed the diabetic nephropathy. His blood sugar control is suboptimal, and she is currently taking the linagliptin as monotherapy. So BP 155/82, 75 regular, BMI 35 বেশি. So blood result elevated, HbA1c 82, অনেক বেশি বাড়ছে, creatine হচ্ছে 205, তার renal involvement ও আছে। Which of the following is the most appropriate intervention for blood sugar control? Add metformin, add empagliflozin, gliclazide, switch to bradykinin, or switch to liraglutide. BMI হচ্ছে 35, হ্যাঁ, HbA1c এর মান অনেক বেশি, ওকে, আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস পেশেন্টের, এবং সেখানে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথিও ডেভেলপ করছে, ব্লাড প্রেশার বেশি আছে। শুধু দুইটা জিনিস মাথায় নেন, হ্যাঁ, HbA1c এর মান অনেক বেশি, সাথে হচ্ছে তার BMI বেশি। সো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের ড্রাগ অফ চয়েস হচ্ছে লিরাগ্লুটাইড, কারণ 6 মাসে হচ্ছে 6 মান্থ লিরাগ্লুটাইড দিলে HbA1c 1% কমে এবং ওয়েট হচ্ছে 6% মতো বেশি কমতে পারে আর কি, এই জন্য। Which of the following is the most appropriate initial treatment কি দিব? So islets of associated antibody এটা নেগেটিভ, তারপরে গ্লুটামিক অ্যাসিড ডিকার্বক্সিলেজ অ্যান্টিবডি এটাও নেগেটিভ, কিটোনও নেগেটিভ, তার মানে আমাদের টাইপ 1 না আর কি, হ্যাঁ। আচ্ছা, ক্রিয়েটিনিন, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, প্লাটলেট, WBC এগুলো ভালো আছে, হিমোগ্লোবিন। An 18-year-old woman is referred to the endocrinology clinic with abnormal fasting blood sugar, and he has suffered recurrent thrush that has been poorly responsive to course of fluconazole. আচ্ছা, recurrent thrush বা penile thrush এই শব্দগুলো কোন ডিজিজটার সাথে যায়? মডি কোনটা টাইপ জানি, টাইপ 3 টা হচ্ছে মোর কমন, হ্যাঁ। সো এটা হচ্ছে মোডি আর কি ডায়াগনোসিস, যেহেতু টাইপ 1 না, তারা এই টাইপ 1 এর অ্যান্টিবডি গুলো হচ্ছে নেগেটিভ দিয়ে দিছে, অ্যান্টি গ্যাট, অ্যান্টি I2, ঠিক আছে। সো এগুলো হচ্ছে টাইপ 1 ডায়াবেটিসে পাওয়া যায়, যেহেতু বয়স্ক, তাহলে টাইপ 1 ডায়াবেটিস অ্যান্টিবডি যেহেতু নাই, সো এটা ডায়াগনোসিস মোডি হবে। আর একটা সিম্পটম হচ্ছে রিকারেন্ট থ্রাশ হয়, প্যানেল থ্রাশ। আচ্ছা, ফাস্টিং ব্লাড সুগার হচ্ছে 9 and denies recent weight loss and particular symptoms of osmotic diuresis. Her brother has diabetes and her mother has type 2 diabetes and মায়েরও আছে, ভাইয়েরও আছে, তার মানে অটোসোমাল ডমিনেন্ট, সেই জন্য ফ্যামিলি হিস্ট্রি পজিটিভ। 160 and হচ্ছে 65, BMI হচ্ছে 22। ওকে, মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট, এরা কিন্তু টাইপ 1 টাইপ 2 বলে নাই, যেহেতু মোডি টাইপ 3 টা মোর কমন, সেই ক্ষেত্রে আমরা ইনিশিয়ালি কি দেই? সালফোনেলুরিয়া। হ্যাঁ, ইনিশিয়াল হচ্ছে সালফোনেলুরিয়া, দ্যাট মিন্স হচ্ছে গ্লিকাজাইড দিব পেশেন্টকে। দেন সেকেন্ড স্টেপে কোনটা দেই? ইনসুলিন দেই, यस। সো which of the following correctly reflect the mode of action of sitagliptin? এমনি বলেন, sitagliptin কি হিসাবে কাজ করে? DPP4 ইনহিবিটর। DPP4 inhibitor, yeah. আচ্ছা, পরের কোশ্চেন হচ্ছে which of the following correctly describe the mode of action of sitagliptin? সেম কোশ্চেন, DPP4 inhibitor। আচ্ছা, পরেরটা হচ্ছে how would you best manage him initially with respect to this pheochromocytoma? তাহলে pheochromocytoma ইনিশিয়ালি কি দিয়ে ম্যানেজ করব? and episodes of supraventricular tachycardia। তাহলে বলেন pheochromocytoma ট্রিটমেন্ট ইনিশিয়াল কি দিবেন? আলফা ব্লকার আগে দিব, হ্যাঁ, এরপরে সো আলফা ব্লকার দিব, সেটা হচ্ছে ফেনোক্সিপেনজামিন। How long will you wait until you next check his patient's hemoglobin HbA1c level?
You review a 58-year-old patient with a type 1 diabetes and has been given a 5 units of transfusion of blood in response to an upper GI bleed some 2 weeks earlier. Okay, so you examine his RBC HbA1c কতদিন পর পর দেখে? 3 to 6 months. 3 3 to to 4 6 months. months. 3 to 6 6 At least 3 দেখা হয়। months. মানে যখন HbA1c টা স্টেবল না হয় সেই পর্যন্ত হচ্ছে আমরা ইউজুয়ালি 3 মান্থ ইন্টারভাল বা 4 মান্থ ইন্টারভালে দেখি, আর যখন স্টেবল হয়ে যায় তখন হচ্ছে আমরা 6 মান্থ ইন্টারভালে দেখি আর কি। So you examine him blood glucose monitoring diary and see that he appears to have the problem with the hypoglycemia in the late afternoon, but is running high on his morning fasting sugar. So you want to refer to an HbA1c to see what happening over the time. তাহলে এটা হচ্ছে স্পেশালি 3 মান্থে দেখবো, আর স্টেবল 3 or 4 month, স্পেশালি 3 মান্থকে বেশি প্রায়োরিটাইজ দেয়, আর স্টেবল যখন থাকে HbA1c তখন হচ্ছে 6 মান্থলি দেখা হয়। এখানে যে ব্লাড ট্রান্সফিউশন এটার কোনো ইয়ে আছে আলাদা? আছে, ধরেন ট্রান্সফিউশন দিলে হ্যাঁ ব্লাড ট্রান্সফিউশন পায় মানে তার জিআই ব্লিড হয়েছে আর কি, লস হয়েছে 2 weeks earlier, সো এই জন্য হচ্ছে তার ট্রান্সফিউশন দিছে। জিআই লস হচ্ছে অনেক কারণে হইতে পারে, তবে যদি আপনার কিছু ডিজিজ আছে না, যেমন G6PD ডেফিসিয়েন্সি, সিকেল সেল এনিমিয়া, তারপরে আপনার Hereditary spherocytosis. এইগুলোতে তো আমরা আরো আর্লি মানে চেক করি আর কি HbA1c টা, মানে 3 মান্থলি দেখি। তবে প্র্যাকটিস এই সকল ডিজিজের ক্ষেত্রে আমাদের ডিজায়ারেবল যে আমরা চাবো যে এটা HbA1c এর মান বেশি থাকার কথা, কিন্তু বেশি থাকবে না, কম থাকবে, কারণ হেমোলাইসিস যে হয়ে যায় সেই জন্য। ওইগুলা একটু আমাকে একটু মনে রাখতে হবে। আর এখানে ব্লাড লসটা যে কোনো কারণে হয়েছে, একটি তো তার জিআই ব্লাড লস যার জন্য ট্রান্সফিউশন দিছে, কিন্তু তার তো ওই ধরনের কোনো ফিচার নাই যেগুলো আমি বললাম, যার জন্য আমরা হচ্ছে নর্মাল ম্যানার এটা দেখতে হবে। This represent the time taken for HbA1c to equilibrate, and therefore the correct answer here. আচ্ছা এটা দেখি একটু 6 মান্থেরটা নাই। What is the most likely diagnosis? A 36-year-old woman see her GP complaining of fatigue. 34 woman, 36-year, fatigue, 4 kilo weight gain, dry hair and skin. So এইটুকু দিয়ে একটা ডায়াগনোসিস পৌঁছানো যায় না? Dry hair, skin, weight gain. Hypothyroid. Hypothyroid. On clinical examination, she has a small diffuse goiter and TSH হচ্ছে level হচ্ছে 16, নরমাল হচ্ছে বেশি আছে, হার ফ্রি থাইরক্সিন হচ্ছে কম, and total cholesterol হচ্ছে বেশি, যেটা হাইপোথাইরয়েডিজমে কোলেস্টেরল লেভেল বাড়ে। So routine blood are normal and has 2 sisters who have thyroid disease. What is the most likely diagnosis? তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের হাশিমোটো, তাই না? Goiter associated also. Goiter associated Hashimoto. Which of the following is the most appropriate way to manage her? Most appropriate way to manage her. Ultrasound of the thyroid করছে, diffuse enlargement পাইছে, anti-thyroid antibody হচ্ছে তার পজিটিভ, ঠিক আছে? আচ্ছা এখানে HbA1c এর মান 52 বেশি আছে, THS হচ্ছে কম, মানে হাইপারথাইরয়েড স্টেটে আছে, অ্যান্টিবডি পজিটিভ, ক্রিয়েটিনিন ওকে, পটাশিয়াম, সোডিয়াম এগুলো ভালোই আছে। 25-year-old woman who is in 20 weeks of her first pregnancy comes to the endocrine clinic. তাহলে 20 সপ্তাহের একটা প্রেগনেন্ট ফিমেল যার হচ্ছে হাইপারথাইরয়েডিজম আছে, এই পেশেন্টকে কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করবেন? Carbimazole. হ্যাঁ কার্বিমাজল দিয়ে হচ্ছে আমাদের করতে হবে। আচ্ছা এখানে অনেকগুলো শর্ত দিছে। হাই ডোজ কার্বিমাজল কম্বাইন্ড উইথ দ্য থাইরক্সিন রিপ্লেসমেন্ট, না ব্লক এন্ড রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি কিন্তু ইয়েতে দেওয়া যায় না, ঠিক আছে, প্রেগন্যান্সিতে দেওয়া যায় না, তাহলে এটা বাদ। লো ডোজ কার্বিমাজল অ্যাচিভিং দ্য থাইরয়েড হরমোন ইন আপার থার্ড অফ দ্য নর্মাল রেঞ্জ, হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। মিড ডোজ না, মিড ডোজও না, তাহলে এটাই দিতে হবে, লো ডোজ কার্বিমাজল অ্যাচিভিং দ্য থাইরয়েড হরমোন ইন আপার থার্ড অফ দ্য নর্মাল রেঞ্জ। ব্লক এন্ড রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি প্রেগন্যান্সিতে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড।
A 40-year-old woman who has been prescribed the metoclopramide for persistent nausea comes to the surgery for review. She says that her symptoms of nausea have resolved, but she now has milk leakage from both breast and loss of libido and has not had period for the last 4 months. What is the mechanism of action of metoclopramide that has driven those symptoms? একটু আমরা নিজেরাই বলে ফেলি কোনটা হবে দেখে। Dopamine receptor. That D2 receptor on pituitary electron. ইয়াপ, এটা হচ্ছে ডোপামিন রিসেপ্টর ব্লকার হিসেবে কাজ করে। হ্যাঁ, ডি2 রিসেপ্টর ব্লক করে ডোপামিন রিলিজ কম হয়, ফলে প্রোলাক্টিন লেভেল হচ্ছে বাড়ে। তাহলে bind to D2 receptor on the pituitary electrotrophs. This patient has developed the hyperprolactinema due to metoclopramide therapy. So metoclopramide is a dopamine antagonist that binds to D2 receptor on the pituitary electrotrophs. So this stimulates the release of prolactin by the anterior pituitary, resulting in galacturia. So prolactin inhibits gonadotropin releasing hormone and gonadotropin secretions, and so oligomenorrhea হবে, amenorrhea can occur. অর্থাৎ ওই যে ডোপামিন অ্যাগনিস্ট যে কাজগুলো করে তার বিপরীত কাজ আর কি না, ক্যাবারগুলিন, ব্রোমোক্রিপ্টিন, এগুলো যে D2 রিসেপ্টরকে স্টিমুলেশন অ্যাগনিস্ট হিসেবে কাজ করে, আর মেটোক্লোপ্রামাইড এগুলো হচ্ছে অ্যান্টাগনিস্ট হিসেবে কাজ করে। Which of the following types of mutation is most likely to be responsible? Mutation. A 19-year-old student is brought to the emergency department by his flatmates. He had been playing squash squash that afternoon, and while out for an Italian meal, he complained of generalized weakness. He was unable to stand and had to carried in by his friends. His potassium level হচ্ছে 2.6 কমে গেছে, and urine screen for diabetes and laxative abuse are negative. তাহলে ডায়াবেটিস নেই, laxative abuse করে নাই। So apparently there is family history of such event, and he had multiple previous episodes since the child. তাহলে family history positive. His symptoms are aborted by the potassium chloride. So which of the following types of mutation is most likely to be responsible? একটু আমরা নিজেরা পড়ি। তাহলে পটাশিয়াম হচ্ছে কম না, ফ্যামিলি হিস্ট্রি পজিটিভ, হাইপোক্যালেমিক পিরিয়ডিক প্যারালাইসিস আর কি না। তাহলে যেটা হচ্ছে একটা অটোসোমাল ডমিনেন্ট ডিসঅর্ডার। রেনাল তো না, না মাসল ভোল্টেজ গেটেড ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম নাকি ভোল্টেজ গেটেড ক্লোরাইড? ক্লোরাইডও হবে না, তাহলে কি পটাশিয়াম হচ্ছে Potassium মনে হয়, বি মনে হয়, potassium-ই তো হয় না। ক্যালসিয়াম ছিল। ক্যালসিয়াম। হাইপোক্যালেমিক পিরিয়ডিক প্যারালাইসিস, ওকে ঠিক আছে, which is related to, আচ্ছা রিলেটেড টু মাসেল ক্যালসিয়াম চ্যানেল মিউটেশন। তাহলে হাইপোক্যালেমিক পিরিয়ডিক প্যারালাইসিস পেশেন্ট গুলোর সাথে যেটা হয় পিরিয়ডিক মানে রিলেটেড টু ক্যালসিয়াম চ্যানেল মিউটেশন। There are two types based on the positive agent. একটা হচ্ছে CaCNA1 ক্যালসিয়াম চ্যানেল, আর SCN4A আলফা সাবইউনিট অফ সোডিয়াম চ্যানেল। এটা কেমনে মনে থাকবো? এখানে প্লেইং স্কোয়াশ আফটারনুন, জেনারেলাইজড উইকনেস, এটা তো হাইপোক্যালেমিয়ার জন্য আসছে। তারপরে ল্যাক্সিটিভ ইউজ টিউজ নাই, পটাশিয়াম কম, ফ্যামিলি হিস্ট্রি পজিটিভ যেহেতু অটোসোমাল ডমিনেন্ট।
কিন্তু এটা কেমনে মনে রাখবো বলেন তো? রিলেটেড টু মাসল ক্যালসিয়াম চ্যানেল মিউটেশন। আচ্ছা, পরের কোশ্চেনটা কি বলছে? হাউ 27-year-old woman with type 1 diabetes mellitus since the age of 3 বছর থেকে attends for her routine review and she says he wishes to become pregnant. তাহলে টাইপ 1 ডায়াবেটিস 3 বছর থেকে এখন বাচ্চা নিতে চায়। She has HbA1c হচ্ছে 79, 9.4 অনেক বেশি। She has a history of mild non-proliferative retinopathy and sensory neuropathy. She has microalbumin and creatinine ratio 2.3. Her only medication in an insulin pump. Which of the following factor would be most likely to result in a poor pregnancy outcome if she were to become pregnant? তাহলে কোনটার জন্য প্রেগন্যান্সি আউটকামটা খারাপ হতে পারে? Mild non-proliferative retinopathy, HbA1c 79 millimole per mole. She has not been taking the folic acid, microalbumin plus creatinine ratio 2.3, আর sensory neuropathy. HbA1c আর না, এটা বেশি থাকলে তো খারাপ, তার ডায়াবেটিক যত কমপ্লিকেশন আছে সেগুলো ডেভেলপ করবে নাকি? লাইক হচ্ছে আমরা তো 7.5 এর যদি বেশি থাকে HbA1c বা ফাস্টিং সুগার, তখনই কিন্তু আমরা ইনসুলিন শুরু করাই, হ্যাঁ, কমানোর জন্য, HbA1c এর মানটা কমানোর জন্য। তাহলে এটাই হবে আর কি, বাকিগুলো তো এতটা না। Observation study shows increased risk of diabetic embryopathy, especially anencephaly, microcephaly, and congenital heart disease, which increase directly with the evaluation of the HbA1c. Spontaneous abortion is also increased in the setting of uncontrolled diabetes. তাহলে uncontrolled abortion হয়, সাথে হচ্ছে HbA1c যদি কন্ট্রোল না থাকে anencephaly, microcephaly, আর এটা হচ্ছে congenital heart disease করে থাকে। So 24-year-old woman presents to the endocrinology clinic for review. She has a goiter and palpitation and weight loss and has most recently developed some blurring of vision. So THS হচ্ছে কম, on examination BP pulse regular and he has fine tremor and perspiring at rest. She has significant bilateral proptosis with mild lead leg and diplopia and lateral gaze. Which of the following therapies of her Graves' thyroiditis is most likely to worse on her eye disease? Carbimazole, potassium perchlorate, prednisolone, propranolol, radioiodine. Radioiodine. Radioiodine হচ্ছে contraindicated. Malignant. Radioiodine recognized as a worsen the thyroid eye disease. As such, the best avoid until eye disease is stable. 20-year-old nursing student, তার মানে কোনো একটা মিস অ্যাবিউস হতে পারে, admitted to ED for third time in 3 months, having suffered a collapse on the ward where she is currently placed. Her glucose at the time she measured 1.5 com. There is no past medical history of notes and only medication currently she is taking the progesterone only pill. Which of the following is the most appropriate investigation to differentiate insulin abuse from the insulinoma? কোনটা হবে একটু বলেন? সি পেপটাইডটা কম থাকবে যদি হচ্ছে বাইরে থেকে ইনসুলিনটা ইউজ করা হয়, ইনসুলিনের মতে সি পেপটাইড ইনসুলিন দুইটাই বেশি থাকবে। তাহলে আমরা ইনসুলিন সি পেপটাইড at the time was incorrect of an attack. আচ্ছা, insulin incorrect, insulin C peptide at the time, এটা কি লেখা, এরর মনে হয়, এরর ইনকারেক্ট অফ এন অ্যাটাক মানে কি? বাকিগুলো তো যায়, রেশিও নাকি রেশিও হইতে পারে, হ্যাঁ। অর্থাৎ সোজা কথা যেটা আপু বললেন যে ইনসুলিন ইউজ করে যেটা আমরা At the জানি time of attack. আর গ্যাস্ট্রিক পেপটাইডটা হচ্ছে কম থাকবে, তাই না? এটা হচ্ছে রেশিওটা হচ্ছে অল্টার থাকবে। The most cost-effective method of determining best exogenous insulin administration and insulinoma in insulin, glucose and C-peptide measurement at the time of attack. So in exogenous administration, insulin level are markedly elevated and C-peptide suppressed হবে, whereas in insulinoma both are elevated হবে. A 20-year-old old male developed the seizures
তাহলে 20 seizures. Examination reveals the short stature, round face, and shortening of the metacarpal metatarsal bones. তাহলে diagnosis বলেন। Pseudo hyperparathyroidism, Pseudo hyperparathyroidism. এখানে সিজারের কারণটা কি? hypercalcemia, Hypercalcemia. CT demonstrate bilateral basal ganglia calcification হয়, তাদের নিউরোলজিক্যাল ইনভলভমেন্টও থাকে। সো এটা হচ্ছে আমাদের pseudo hypoparathyroidism. 37-year-old woman presents to the ED after teasing thieves who were stealing her car. Her blood pressure is noted 185/110, and on admission, she admits to having the episodic headache and feeling stress and anxious. The episodic headache. Episodic headache, stress, and anxious. She is of normal appearance and her serum calcium on admission is 2.9. 2.95 millimole with the normal renal function. So abdominal ultrasound revealed the possible adrenal mass assess. তাই না? তাহলে কি হতে পারে diagnosis? pheochromocytoma, So blood pressure বেশি, ঠিক আছে? আচ্ছা, ওখানে তো আরো মিলাইতে হবে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, যে মেন 2A ও আছে না, এখানে ক্যালসিয়াম বেশি ছিল পেশেন্ট। ক্যালসিয়াম বেশি, তার সাথে হচ্ছে আমাদের ব্লাড প্রেশার বেশি আছে, অ্যাড্রেনাল মাস আছে, সো এটা হচ্ছে মেন 2A। মাস থাকলে মেন 2 এর দিকে যাচ্ছে ভাইয়া, সাথে ফিওক্রোমোসাইট। হ্যাঁ, ফিওক্রোমোসাইটোমা মানে হচ্ছে অ্যাড্রেনাল মাস, মানে হচ্ছে ফিওক্রোমোসাইটোমা, আর হচ্ছে ওই যে ক্যালসিয়াম লেভেলটা বেশি, তার মানে প্যারাথাইরয়েড হাইপারপ্লাসিয়া, ঠিক আছে? সো মেন 2A তে দুইটা শর্ত যাচ্ছে আর কি। আচ্ছা, সো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোস্ট ইউজফুল নেক্সট টেস্ট? মোস্ট ইউজফুল নেক্সট টেস্ট কি হবে? সুগার হচ্ছে 9.9 বেশি আছে, ক্রিয়েটিনিন বাইকার্বনেটটা ওকে, পটাশিয়াম লোয়ার সাইডে আর কি, এগুলো ভালোই আছে। So 45-year-old woman presents with a significant weight gain of 4 stone over the past 18 months. She also has difficulty controlling hypertension on 3%. Type 2 diabetes currently managed with the metformin. তাহলে diabetes, hypertension আর হচ্ছে weight gain করতেছে। So currently managed with the metformin and problem with hirsutism and acne. Okay. So এটুকু দিয়ে diagnose করা যায়। কি হতে পারে? একনি, হার্সুটিজম, হাইপারটেনশন, ডায়াবেটিস, ওজন বাড়ছে, কোশিং সিনড্রোম, কোশিং সিনড্রোম। সো রিটেনশন বিপি হচ্ছে 155/90, পালস হচ্ছে ওকে, ফ্রন্ট আছে, she has frontal male pattern hair loss and beard line and acne. So BMI হচ্ছে অনেক বেশি 35, so abdominal stria. ওকে, তাহলে এখন আমরা which of the following the most useful next test বা ইনভেস্টিগেশন কি করব? 24-hour urinary free cortisol, high dose dexamethasone, LH-FSS ratio, pituitary MRI, transvaginal ultrasound. 24 hour 24-hour urinary free cortisol, সেটা হচ্ছে 250 এর বেশি থাকে। 61-year-old obese man with a history of type 2 diabetes comes to the clinic for review. He is on 2 gram metformin per day, yet has continued to gain weight, and he HbA1c elevated হচ্ছে 69.4, যেটা 8.5 হয়, BMI হচ্ছে 32 and BP হচ্ছে 155/82. A trial of exenatide is planned. Which of the following correctly describe the mode of action of exenatide? So এটা কিভাবে কাজ করে বলেন আপনারা দেখি। GLP-1 GLP-1 agonist. GLP-1 mimetics by agonist. A 25-year-old woman presents with primary hyperparathyroidism. It emerges that she has been treated previously for a prolactinoma. She tells you that her mother has affected by the similar conditions some years earlier. তাহলে একটা হচ্ছে প্রাইমারি হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম, সাথে হচ্ছে প্রোলাক্টিনোমা। তাহলে এটা ম্যান কততে পড়ে? 1 ম্যান হচ্ছে
ঠিক না? হাইপারপ্যারাথাইরয়েডিজম হাইপার, তারপর প্রোলাক্টিনোমা হয়, পিটুইটারি গ্যাস্ট্রিনোমা Pituitary হয়। hormone. 3P Yeah. Which endocrine disease is most likely to be associated with these findings? Most likely associated, okay? A 50-year-old woman who has been diagnosed with the pericardial effusion, okay, and BMI হচ্ছে 31, বেশি আছে, her hair is thinning on examination. তাহলে pericardial effusion, BMI বেশি আর কি hair thinning, একটা ডায়াগনোসিস বলেন। Hair thinning, হাইপোথাইরয়েডিজম নাকি? hypothyroidism, yeah. So she also reported recent cold tolerance, এই যে চলে আসছে, এবং constipation, যেটা হাইপোথাইরয়েড হয়, হাইপারথাইরয়েড হচ্ছে ডায়রিয়া হয়। She has no medical history and has takes no medication. He denies any recent viral prodrome. Her sister has a history of autoimmune thyroid disease. তার মানে একটা autoimmune disease আছে থাইরয়েড, তার সাথে হাইপোথাইরয়েড আর একটা autoimmune disease. She has dry skin and loss of her outer third of both eyebrows, যেটা হয়ে থাকে। There are no palpable goiter. Her blood pressure একটু বেশি। So her cardiovascular examination revealed muffled heart sound and cardiac rub আছে। Pericardial rub হয়, pericardial effusion হয়। So এটা হচ্ছে hypothyroidism. Which of the following findings would you also anticipate on laboratory testing? TSH এর মানটা হচ্ছে 3.1, ওকে, ভালোই আছে। ক্রিয়েটিনিন, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, এগুলো ভালো আছে। A 17-year-old gymnast presents to the endocrine clinic with lethargy and amenorrhea. Gymnast, হ্যাঁ, তার মানে অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভাসের মতো একটা কিছু থাকবে আর কি। She admits to limiting her calories intake and to maintain the low weight and BP 100/60, pulse 70, and has find drowny hair, lengo hair আর কি, lengo hair বা crowley hair over her arms. So excessive hair ও হয়। আচ্ছা, her BMI হচ্ছে 18, কমে গেছে, otherwise there are no others findings. এখন, which of the following findings would you also anticipate on the laboratory testing? Decreased FSH, decreased prolactin, raised LS, raised FSH, raised testosterone. Increased FSH. তাহলে অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভাসা পেশেন্টে আমরা জানি তাদের হচ্ছে হাইপোগোনাডোট্রপিক হাইপোগোনাডিজম হয়, তাই না? তাহলে এখানে হচ্ছে এই এফএসএস টা হচ্ছে কমবে, যেহেতু হাইপোগোনাডোট্রপিক, তাহলে এফএসএস কমবে, বাকি সবগুলোই কমে, আসলে পারে না। The low body mass index seen here leads to the fall of the production of the gonadotrophins and subsequent secondary ovarian failure develop করে। Which of the following diagnosis would you consider most likely? Most likely কোনটা হতে পারে diagnosis? So 29-year-old man presents with tiredness, headache, and coupled with the loss of libido over the past few months. তার মানে পিটুইটারিতে একটা ঝামেলা হতে পারে, হেডেক আছে, coupled with loss of libido. He continued to hold down a job as a asylum salesman, but his findings this increasingly demanding. There is no past medical history of notes, smoke 10 cigarettes per day, drinks 1 bottle of wine per week. On examination, BP 110/60, pulse 70 regular. The only abnormal findings is bitemporal superior quadrantenopia. তাহলে superior, which of the following diagnosis would you consider most likely? Craniopharyngioma, glioblastoma, meningioma, pituitary metastasis, pituitary adenoma. Pituitary adenoma. Pituitary adenoma. Pituitary adenoma, যেহেতু superior না, তাহলে superior quadrantenopia, bitemporal superior quadrantenopia, মানে পিটুইটারি গ্ল্যান্ডটা বড় হয়ে গেছে। আর inferior quadrantenoma হয়ে থাকে হচ্ছে আমরা জানি craniopharyngioma। Pharyngioma. আর একটা সিটি স্ক্যানে হচ্ছে পাওয়া যায় হচ্ছে সুপ্রাসেলার ক্যালসিফাইড সিস্ট, ঠিক আছে। ক্র্যানিওফ্যারিঞ্জিওমাতে পেশেন্টের গ্রোথ কম থাকবে, ঠিক আছে, গ্রোথ রিটার্ডেড হবে। Which of the following factor would be most likely to origin his diabetic retinopathy in the short term? A 56-year-old man with a type 2 diabetes presents with background of diabetic retinopathy. His HbA1c has been consistently above 75. তাহলে বেশি আছে, সবসময় থাকে 9 for the past 5 years. He is treated with the metformin and liraglutide and basal insulin, but has history of non-compliance with the medication. He is a smoker and has poorly controlled hypertension. BP হচ্ছে 154/90.
So which of the following factor would be most likely to worsen his diabetic retinopathy in the short term? একটু আমরা নিজেরা পড়ি। Continuing to smoke. Smoking. আচ্ছা, এটা স্মোকিং, কন্টিনিউটি স্মোকিং, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটাও হতে পারে রেটিনোপ্যাথি, না? বাকিগুলোতে ইমপ্রুভমেন্ট দিচ্ছে, হ্যাঁ, বাকিগুলোতে র্যাপিড ইমপ্রুভমেন্ট দিচ্ছে। একটা জায়গায় পড়ছি, সেটা ছিল আপনার ইসকেমিক অ্যাটাক হইতে পারে, র্যাপিডলি ব্লাড প্রেসারে করা হয় তখন হচ্ছে রেটিনোপ্যাথি খারাপ হয়, ঠিক আছে, এরকম একটা পড়ছিলাম আর কি। তো র্যাপিড ইমপ্রুভমেন্ট অফ দ্য ব্লাড সুগার লেভেল, এটা হলো তার রেটিনোপ্যাথি খারাপ। ব্লাড প্রেসার হবে না, নাকি সুগার ব্লাড ছিল? প্রেসার, ব্লাড প্রেসার না, ব্লাড গ্লুকোজ। ও So rapid improvement in the blood glucose level, rapid improvement of the tight glycemic control in the setting of retinopathy is associated with the worsening of the retinopathy. Smoking not rapidly worsen the retinopathy, and the blood pressure worsen. This will not worsen with this diabetic retinopathy. Lowering blood pressure will reduce the risk of progression of the retinopathy. আচ্ছা, তাহলে লাস্টেরটা তো না, it has been shown the reduced risk of microvascular complication. যদি আমরা ব্লাড গ্লুকোজ কমায় রাখি তাহলে মাইক্রোভাস্কুলার কমপ্লিকেশন কম হবে। আর র্যাপিডলি একিউটলি হচ্ছে ব্লাড গ্লুকোজ যদি তাড়াতাড়ি কমায় ফেলে তাহলে রেটিনোপ্যাথিটা খারাপ হয়ে যায়। কোথাও যেন স্মোকিং এর সাথে রেটিনোপ্যাথি ওয়ার্সেন হওয়ার কথা লেখা ছিল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আপনার থাইরয়েড আই ডিজিজের ক্ষেত্রে কেউ যদি স্মোকিং করে তাহলে সেটা হচ্ছে আগে বাদ দিতে হবে। Which of the following is the most likely diagnosis? ওটা হচ্ছে আপনার যে গ্রাফস অপথ্যালমোপ্যাথি বা গ্রাফস অপথ্যালমোপ্যাথি পেশেন্টের স্মোকিং করলে খারাপের দিকে যায় আর কি। A 28-year-old single mechanist who describes herself as always being anxious presented because she is concerned about the weight loss. 59 ছিল, এখন হচ্ছে 50. Tiredness, amenorrhea over the past year. তাহলে weight loss হচ্ছে। Examination reveals the pallor, pulse হচ্ছে 96, regular, lying down, and blood pressure হচ্ছে 110/70 lying and 92/66 standing. তাহলে postural patient-এর। আচ্ছা, tendon reflex slightly slow to relax, tendon reflex. আচ্ছা, there is a normochromic normocytic anemia, hemoglobin হচ্ছে 9.9, urea electrolyte, liver function test, plasma glucose, serum calcium, all are normal apart from the potassium just above the upper limit of the normal. Here 9 am cortisol level হচ্ছে 53 and she has a normal prolactin, low T4 and with normal TSS, undetectable gonadotropin hormone level. Which of the following is the most likely diagnosis? Microprolactinema, pituitary primary hypopituitarism, anorexia nervosa, hypopituitarism, thyrotoxicosis. স্লো রিলিজ অফ অ্যাঙ্কেল রিফ্লেক্স তো Hypopituitarism. hypothyroidism-এর একটা ইয়ে ছিল। তো এটা কিভাবে ডিফাইন করবেন? ওয়েট লস তো আর সরি, হ্যাঁ, এটা হাইপোপিটুইটারিজম হবে, তাই না? Hypopituitarism হলে ওয়েট লস। হ্যাঁ, তাহলে ওয়েট লস হচ্ছে যেটা হচ্ছে স্পেশালি গ্রোথ হরমোনের জন্য হয়ে থাকে ওয়েট লস। তারপরে হচ্ছে তার হাইপোঅ্যাড্রিনালিজমের ফিচার আছে, হাইপোথাইরয়েডিজমের ফিচার আছে, ঠিক আছে না? পোস্টারাল ড্রপ আছে, হাইপোঅ্যাড্রিনালিজম। আনডিটেক্টেবল gonadotropin hormone level. সেটাই হবে এই যে পিটুইটারি, হাইপোপিটুইটারিজম। A 45-year-old woman presents with recurrent heavy period and pain associated with her monthly cycle. A fall in which of the following hormone is most commonly associated with shedding of the endometrium during menstruation? So LH, FSH, gonadotropin releasing hormone, progesterone, or estrogen? Estrogen. No, shedding করে progesterone না, endometrium.
shedding of the endometrium during the menstruation due to progesterone. Estrogen তো হচ্ছে মেনটেন করে। Involution of the corpus luteum result in the decreased progesterone level, ফলে হচ্ছে estradiol secretion হয়। Decreased progesterone plus হচ্ছে estradiol, mainly progesterone. This occur around day 24 থেকে 28 day menstrual cycle. The loss of hormonal support cause the endometrial shedding, especially progesterone. Which of the following is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis. T4 টা হচ্ছে 6.7 কমে গেছে, THS টা হচ্ছে বেশি আছে, that means আমরা hypothyroid বলতে পারি। Creatinine, potassium, sodium, platelets, WBC, hemoglobin. Okay. 72-year-old woman is admitted to the ED with the confusion. She has known to have both hypothyroidism and hypertension and takes Remipil thyroid hormone replacement. The confusion, hypo and hyperthyroidism. Hypothyroidism plus hypertension patient. আচ্ছা, রিপ্লেসমেন্ট পাচ্ছে সে হচ্ছে 150 microgram daily thyroid replacement. Her thyroxine dose was increased a few weeks ago, and because her T4 was still slightly below the normal range. Blood pressure okay, pulse হচ্ছে 74 regular, body mass index 29. There are no abnormal heart sound and her chest is clear. Abdominal examination reveals obesity but nothing else of note. The obesity আছে, nothing else of note. আচ্ছা, এদিকে আমরা যেটা দেখলাম, সোডিয়ামটা তার কম আর যে পটাশিয়ামটা তুলনামূলক আপার সাইড, মানে এখানে একটা হাইপো এডিসন ডিজিজের একটা ফিচার। আবার এই জায়গাতে আমার হাইপোথাইরয়েডিজমের একটা ফিচার। আচ্ছা, তাহলে এখানে হচ্ছে কনফিউশন তার হচ্ছে যে সোডিয়ামের জন্য কনফিউশন হইলো, তাই না? এখন এটা ডায়াগনোসিসটা কি হয়? হাইপোথাইরয়েডিজম, সাথে আবার হাইপারটেনশন আছে। হ্যাঁ, বডি মাস ইন্ডেক্স 29 বেশির দিকে। আচ্ছা, which of the following is the most likely diagnosis? Thyroid hormone resistance, sick euthyroid syndrome, viral thyroiditis, non-compliance with medication, poor thyroxine absorption. T4 টা তো কম। Poor thyroxine absorption. Non-compliance with medication. হ্যাঁ, এটা হতে পারে নন কমপ্লায়েন্স, যেহেতু T4 হচ্ছে কম, কিন্তু সে কিন্তু দেখেন থাইরক্সিন কিন্তু অনেক বেশি পাচ্ছে, 150। Her thyroxine dose was increased a few weeks ago because T4 was still slightly below the normal range. তো 150 খাইলে তো অবশ্যই আরেকটা। হ্যাঁ, এটা কি জন্যই absorption নন এর কমপ্লায়েন্স সমস্যা হতে হবে পারে না? হ্যাঁ, মানে উনি আচ্ছা, হ্যাঁ। অ্যাবজর্পশন যেগুলো হচ্ছে প্রিভেন্ট করে থাইরক্সিন হরমোন, সেগুলোর মধ্যে আছে টেট্রাসাইক্লিন, আয়রন বা ওমিপ্রাজল, এই ধরনের কোনো মেডিকেশনের কথা কিন্তু বলে নাই, তাই না? যারা হচ্ছে থাইরক্সিনের অ্যাবজর্পশনটাকে কমায় দেয়, এরকম কোনো শর্ত ওরা। কনফিউশনে আছে ভাই। হ্যাঁ, কনফিউশন। কনফিউশনে কেন আছে? হ্যাঁ, কনফিউশনে কেন পেশেন্টটা? কনফিউশন ওই যে সোডিয়াম কম, সোডিয়াম কম কেন? এখানে সোডিয়াম কম, এই জন্য confusion। সোডিয়াম কম এই জন্য একটা কনফিউশন, ঠিক আছে? এখন সোডিয়ামটা কম কেন? কারণ যদি খুঁজতে চাই তাহলে হইতে পারে এডিসন ডিজিজ, ঠিক না? যেটা একটা, যেহেতু অটোইমিউন ডিজিজ মানে হাইপোথাইরয়েডিজম, তার সাথে আরেকটা অটোইমিউন ডিজিজ থাকে আর কি সাথে, তাহলে ব্লাড প্রেশার বেশি, এডিসনে তো হাইপোটেনশন। ব্লাড প্রেশার। হ্যাঁ, ব্লাড প্রেশার তো অলওয়েজ আমরা তো নরমাল কম থাকবে এরকম হতো না, তাই না? কিন্তু পেশেন্ট আবার এন্টি হাইপারটেনসিভ অ্যাজ এ হাইপারটেনশন। আচ্ছা, এখন এটা নন কমপ্লায়েন্সি হাইপোথাইরয়েড তো মানে হাইপোনেট্রিমি পেশেন্ট তো বয়স্ক, কমপ্লেক্স হয় ভাই, অন্য বাড়ানো কোনো হয়েছিল ডোজ কিন্তু নেয় নাই। থাইরয়েডে আপনার ইউভলিমিক সিয়াদও হয়, ঠিক না? ইউভলিমিক সিয়াদের কারণে তো আপনার হাইপোনেট্রিমি হতে পারে, ঠিক আছে? এবং এই জন্য আমার কনফিউশন পেশেন্টের আসতে পারে। হ্যাঁ, এটা একটা। আচ্ছা, দেখি ওরা কি বলছে। ওরা কমপ্লায়েন্স বলছে। আচ্ছা, the most likely problem here is that this woman he has had a precipitating illness which has led to confusion and non-compliance with the thyroxine therapy. Acha, this has been further exacerbated by the consequent syndrome of the CIAD and evidenced by the hyponatremia seen here.
আচ্ছা, হাইপোথাইরয়েডিজম থেকে সিয়াত হইছে আর কি। The elevation of thyroid stimulating hormone in the presence of low free T4 entirely consistent with the picture, increasing to 150 microgram of thyroxine may itself have been precipitate of poor compliance just by a slow fall of endogenous thyroxine production due to underlying Hashimoto thyroiditis. A 29-year-old woman presents to her GP with a history of weight loss and heat intolerance, poor concentration, and poor palpitation. Weight loss, heat intolerance, poor concentration, palpitation. Which of the following is the most likely to be associated with a diagnosis of thyroiditis associated with the viral infection? So bilateral exophthalmos থাকবে, diffuse smooth goiter হবে, reduce uptake technetium thyroid scintigraphy positive হবে, thyroid peroxidase antibody নাকি pretibial myxoma হবে? Reduce এটা হচ্ছে ডিকর্বান থাইরয়েডাইটিস না, তা রিডিউস আপটেক হবে। আচ্ছা, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস? এখানে প্রেগনেন্সি টেস্ট নেগেটিভ হবে। 24-year-old woman presents with a 3-month history of amenorrhea. 3-month history of amenorrhea. For the past few months, she has been experiencing hot flashes, night sweats, and mood change and pain on intercourse. আচ্ছা, cranial 24 women, hot flashes, night sweats, mood change, pain on intercourse. Clinical examination unremarkable. FSS হচ্ছে 40 এর বেশি আছে, 2 separate occasion. Serum estradiol level হচ্ছে 45, কমে গেছে। টেস্টোস্টেরন হচ্ছে 1, তার মানে লোয়ার সাইড, ওকে নরমালি ধরা যায়। থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হচ্ছে TSH হচ্ছে নরমাল। ফাস্টিং ব্লাড গ্লুকোজ ইজ নরমাল, প্রেগনেন্সি টেস্ট ইজ নেগেটিভ। তাহলে এখানে একটা জিনিসও হইলে সেটা হচ্ছে আমাদের টেস্টোস্টেরন নরমাল, এস্ট্রাডিওল তো মানে কম আছে, সাথে FSH টা হচ্ছে বেশির দিকে, হ্যাঁ। TSH ভালো আছে, মানে পিটুইটারিতে কোনো ঝামেলা নাই, ঠিক আছে না? What is the most likely diagnosis? So premature ovarian insufficiency, PCOS নাকি androgen secreting adrenal tumor, pituitary failure নাকি hypothalamic amenorrhea? হাইপোথ্যালামিক অ্যামেনোরিয়া তো হবে না, কারণ পেশেন্টের এখানে FSH এর মান বেশি আছে, বাদ। পিটুইটারি ফেলিওরও হবে না, FSH বেশি আছে। এন্ড্রোজেন সিক্রেটিং অ্যাড্রেনাল টিউমার যদি হইতো তাহলে হচ্ছে আমাদের টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ আরো বাড়তো, জাস্ট হচ্ছে 1 আছে। PCOS এর ক্ষেত্রে LH এর মানটা হচ্ছে বেশি থাকে, FSH নরমাল থাকে, কিন্তু এখানে FSH দিছে, LH দেয় নাই, তাহলে সবকিছু বাদ দিলে তো আমাদের এটাই হয় না, ইম্যাচিওর ওভারিয়ান insufficiency বা failure. Amenorrhea in combination with the menopausal blood test, persistently high FSH, low estrogen in a 24-year-old suggests the premature ovarian insufficiency. Which of the following is the main indication for hormone replacement therapy? তাহলে 51-year-old একটা ওমেন, আমরা এখন তাকে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি দিব, বা মেইন ইন্ডিকেশনটা কি? Reduction of the breast cancer, reduction of the ischemic stroke risk, reduction of the menopausal symptoms, reduction of the ovarian carcinoma, reduction of the thromboembolism. মেনোপজাল সিম্পটম রিডাকশন করা। এটা হচ্ছে মেনোপজাল সিমটম রিডাকশন করা, কারণ স্ট্রোক তো বাড়ায়, তাই না? তারপর থ্রম্বোএম্বোলিজমও তারা হচ্ছে বাড়ায় দেয়। সো মেনোপজাল সিমটম গুলো হট ফ্লাশিং, নাইট সোয়েট, ড্রাইনেস, ভ্যাজিনাল ড্রাইনেস, এগুলো ইমপ্রুভমেন্ট করার জন্য পেশেন্টের হচ্ছে হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি গুলো দেওয়া হয়। Hormone replacement is only really indicated now for the reduction of the menopausal symptoms with the maximal effect on the vasomotor symptoms seen within the 3 months. It has positive effects on the symptoms of vaginal atrophy, although the similar benefits can be gained for local therapies including the estrogen cream. এটা একটা important, estrogen cream ও use করে। Non-hormonal lubricants, where the possible time on the hormonal HRT should be minimized because it is associated with the increased risk of breast cancer and heart disease, venous thromboembolism or stroke. এটা এগুলো হচ্ছে বাড়ায়। হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপিতে যদি
আপনার প্রোজেস্টেরন ইউজ করে, তাহলে কোন ক্যান্সার বেশি হওয়ার পসিবিলিটি থাকে? প্রজেস্টেরন ব্রেস্ট ক্যান্সার, প্রোজেস্টেরন ব্রেস্ট ক্যান্সার। যদি ইস্ট্রোজেন দেয় তাহলে এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সার। endometrial cancer. ক্যান্সার। আচ্ছা, পরের কোশ্চেনে যেটা জানতে চাইছে, given the lack of diagnosis, which of the following is the most appropriate management? এখানে SbA1c হচ্ছে 69, 8.5 বেশি আছে, কোলেস্টেরল 5.4, ক্রিয়েটিনিন 132, পটাশিয়াম 5.3, সোডিয়াম হচ্ছে ওকে। So a 74-year-old man with the type 2 diabetes in the cardiology department week after the myocardial infarction. তাহলে তার MI হয়েছে না, myocardial infarction। He has history of ulcerative colitis and hypertension. আচ্ছা, আপনারাই বলেন, একটা ডায়াবেটিক পেশেন্ট MI আছে, হার্ট ফেলিওর আছে, তাকে ট্রিটমেন্ট হিসেবে অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগ হিসেবে কি দিব? SGLT2 ইনহিবিটর। Yeah, SGLT2 ইনহিবিটরটা হচ্ছে ড্রাগ অফ চয়েস। সো হিজ কারেন্ট থেরাপি ইনক্লুড হচ্ছে মেটফর্মিন পাচ্ছে, অ্যাজাথায়োপ্রিন পাচ্ছে, ব্লাড প্রেশার হচ্ছে বেশি আছে, চেস্ট ইজ ক্লিয়ার এন্ড বডি মাস ইনডেক্স হচ্ছে 40, বডি মাস ইনডেক্স বেশি, তাহলে তার SbA1c হচ্ছে তার বেশি আছে। সো এখন আমরা হচ্ছে মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর হার ম্যানেজমেন্ট, আমরা SGLT2 ইনহিবিটর দিব হচ্ছে কি আপনার এই যে সামাগ্লুটাইড, না সেমাগ্লুটাইড, সেমাগ্লুটাইড, তারপরে এম্পাগ্লিফ্লোজিন, ডাপাগ্লিফ্লোজিন, এগুলো। সেমাগ্লুটাইড তো হচ্ছে না, এটা লিরাগ্লুটাইডের সাথে জিএলপি না, নাটক না সামাগ্লুটাইড। সেমাগ্লুটাইড কি SGLT2 ইনহিবিটর নাকি কি? না, এটা তো লিরাগ্লুটাইডের মতো লাগতেছে, হ্যাঁ, তাই তো আমার কাছে লাগতেছে। GLP-1 অ্যানালগের মতো লাগতেছে। আমি ভাবছি এম্পাগ্লিফ্লোজিন টাইপ গুলো, না। তাহলে তো SGLT2 তো দেয় নাই ওরা। ওর BMI কত? 40। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। তো এটা লিরাগ্লুটাইডই হবে মনে হয়। লিরাগ্লুটাইড হবে, যেহেতু SGLT2 তার বেশি আছে, সো BMI বেশি, তাই না? প্লাস হচ্ছে এখানে আমাদের বেশি আছে, SbA1c এর মানটাও বেশি আছে, এবং তারা SGLT2 কিন্তু দেয়ই নাই, হ্যাঁ, অপশনে। লিরাগ্লুটাইডে কি ভাই কার্ডিয়াক লিরাগ্লুটাইডে কার্ডিয়াক বেনিফিট নাই, ঠিক আছে, এর মতো এতটা কার্ডিয়াক বেনিফিট নাই, কিন্তু তার একটা বেনিফিট হচ্ছে সে যে ওজন কমায়, আরেকটা হচ্ছে সে হচ্ছে SbA1c এর মানটাও কমায়, এই জন্য লিরাগ্লুটাইডটা আর কি এখানে দিব। এবং ওরা কিন্তু দেখেন SGLT2 ইনহিবিটর কিন্তু দেয় নাই অপশনে। সামাগ্লুটাইডটা কি জানি না, আনসার দিয়েছে সেমাগ্লুটাইড কেন? তো একই জিনিস না। As a GLP-1 types drugs, semaglutide promotes the weight loss. There is no caution in the renal impairment, or it is not contraindicated in the inflammatory bowel disease. আচ্ছা, লিরাগ্লুটাইড না কেন? পেশেন্টের আলসারেটিভ কোলাইটিস আছে, বুঝছেন? ওরা যেটা বললো যে পেশেন্টের যদি আলসারেটিভ কোলাইটিস বা ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ থাকে, তাহলে তাদেরকে সেমাগ্লুটাইড দেওয়া যায়। তাহলে মনে হয় ওই লিরাগ্লুটাইডটা মনে হয় এই কন্ডিশনে দেওয়া যায় না। দেখি ওরা কি বলছে, মডেস্ট ওয়েট লস করে, ঠিক আছে, এবং সেমাগ্লুটাইডটা হচ্ছে লিরাগ্লুটাইড থেকে বেশি ওয়েট লস করায়, coupled with the reduction in the glycemic. There is also no dose reduction in the renal failure. Liraglutide, however, contraindicated in the inflammatory bowel disease. আচ্ছা, মানে আইবিএস থাকলে সেমাগ্লুটাইড লাগবে। হ্যাঁ, IBD থাকলে সেমাগ্লুটাইডটা আমাদের দিতে হবে, লিরাগ্লুটাইড দেওয়া যাবে না। এবং সেমাগ্লুটাইড হচ্ছে ওয়েট রিডাকশনটা বেশি করে লিরাগ্লুটাইডের তুলনায়। কত যে গবেষণা আছে। Which of the following represent the most appropriate management for him? Most appropriate management. আচ্ছা, সিয়াদ বলছে is diagnosed and therefore restrict their fluid intake and sodium further fall করছে, 119 এ চলে গেছে, ওয়াটার রেস্ট্রিকশন করার পরও অনেক কমে গেছে, 120 নিচে চলে আসছে। His drowsiness has increased and CT is arranged করা হয়েছে। আচ্ছা, 120 নিচে যদি সোডিয়াম চলে যায় ওয়াটার রেস্ট্রিকশন করার পরও, দেন আপনি কি দিবেন? ডেমিক্লোসাইক্লিন দিবেন নাকি 3% স্যালাইন দিবেন? 3% স্যালাইন। 3% স্যালাইন দিতে হবে নাকি এখন, সিভিয়ার হাইপোনেট্রিমিয়া। সো গিভ হাইপারটোনিক স্যালাইন 3%।
Which enzyme defect is most likely to be responsible for this clinical picture? Okay, a 24-year-old man with learning disability presents for review. He complains of sudden deterioration of vision in his left eye. His past history of notes include the deep vein thrombosis. On examination, appears tall and slim and almost marfanoid in appearance. He has markedly elevated urinary homocysteine. So, which enzyme defect is most likely to be responsible for this clinical picture? So আমরা একটু নিজেরা বলে ফেলি কোনটার জন্য হোমোসিস্টিন ইউরিয়া হয়ে থাকে। হোমোজেন্টিস্টিক অ্যাসিড অক্সিডেজ নাকি? না, এটার ডায়াগনোসিস কিন্তু হোমোসিস্টিন ইউরিয়া, তাই না? যেহেতু ইউরিয়ারি হোমোসিস্টিন লেভেল হচ্ছে বাড়ছে, মারফানোয়েড বডি হ্যাবিটাস থাকে এবং এদের যেটা হয় ডাউনওয়ার্ড ডিসলোকেশন অফ দ্য লেন্স হয়। হ্যাঁ, সো সিস্টাথিওন বিটা সিস্টাথিওন বিটা সিনথেস এটা হচ্ছে মানে ডিফেক্ট থাকে বা ডেফিসিয়েন্সি থাকে আর কি, সিস্টাথিওন সিনথেটেস। The presentation consists with the type 1 homocystinuria, where a defect in the cystathione synthase is the responsible. So, patient presents with a mild to moderate learning disability and Marfan-like syndrome and thrombotic episodes. The sudden visual deterioration could either be due to thrombotic episodes or to the lens dislocation, as with the condition. অর্থাৎ এখানে লেন্স ডিসলোকেশন মানে ডাউনওয়ার্ড ডিসলোকেশন হয়। আর মারফানে কি হয়? মারফান সিনড্রোমে upward dislocation. Upward dislocation হয়। Yep. So 17-year-old boy presents with a concern that he is not entering puberty. His only past medical history of notes is decreased sense of smell. On examination, his tests are located to the scrotum. Testes are located to the scrotum and is small and soft. He has only sparse axillary and pubic hair. Testosterone is low. Diagnosis? Kalman. Kalman syndrome. Kalman syndrome. So 34-year-old woman is referred to the endocrine clinic with a history of thyrotoxicosis. At her first appointment, she is found to have smooth goiter, lead leg and bilateral exophthalmos with puffy eyelid and had conjunctival injection. She wants to discuss the treatment of her thyroid problem and she is keen to become pregnant. What is the most likely treatment would you advise? আমরা কি দিব অ্যাডভাইস হিসেবে? Most likely, so beta blocker alone, তারপরে 12 to 18 month of thyroidamide therapy, a combination of antithyroid drugs and thyroxine, radioactive iodine and thyroidectomy. বিটা ব্লকার্স আবার কার্বিমাজলও তো দিতে পারি। Combination of anti-thyroid drug and thyroxine. না, ব্লকের রেজিমেন্ট তো প্রেগন্যান্সিতে দেওয়া যায় না। Pregnant সে হতে চাচ্ছে, তাই না? Wants to discuss the treatment. তাহলে এটা বিটা ব্লকার তো না, রেডিও আয়োডিনও দেওয়া যাবে না, থাইরয়েডেক্টমি তো না। কম্বিনেশন অফ অ্যান্টিথাইরয়েড ড্রাগস এন্ড থাইরক্সিন। কম্বিনেশন হয় তো কথা অন্যগুলো হয় না তো। ভাই আমরা না পড়ছিলাম প্রোপাইল থাইরয়েড, হ্যাঁ সেটাই তো জানতাম। কার্বিমাজল কি দিয়েছে? থায়োনামাইড থেরাপি। থায়োনামাইড থেরাপি না? তাহলে এখানে কেন দিল? There are 2 thionamides licensed for use in the UK. তাহলে একটা হচ্ছে কার্বিমাজল আর একটা হচ্ছে প্রোপাইলথায়োইউরাসিল। আচ্ছা, তাহলে এই কার্বিমাজল আর প্রোপাইলথায়োইউরাসিলের কম্বিনেশন নাম হচ্ছে থায়োনামাইডস।
The former is far more commonly used in the treatment of thyrotoxicosis. Historically, propylthiouracil used to be preferred in women who are either pregnant or are planning to become pregnant because unlikable effect of the carbimazole. It is not associated with the aplasia cutis or omphalocele. So, however, the recent concern about the hepatotoxicity had led to calls that its use should be restricted to the first trimester with close monitoring of the liver function. থায়োনামার্স বলতে আপনাকে ওই কার্বিমাজল এন্ড প্রপাইল থাইরোসিলকে বোঝায় আর কি, ঠিক আছে? কার্বিমাজল তো প্রপাইল থাইরোসিল বোঝায়। তো এক্ষেত্রে আমার যেটা করতে হবে, সো আর্লি ইনিশিয়াল প্রেগন্যান্সিতে আমরা যেটা জানি আর কি, যে প্রপাইল থাইরোসিল দিতে হয়, আর লেট সেকেন্ড এন্ড থার্ড ট্রাইমেস্টারে গিয়ে হচ্ছে কার্বিমাজল দিতে হয়, এটাই বলছে আর কি, বুঝছেন? আর সাথে হচ্ছে আমরা মান্থলি মানে ক্লোজ মনিটরিং করব, তার লিভার ফাংশন বা অন্যান্য কোনো ফাংশন বা কোনো অল্টার আছে কিনা সেগুলো দেখতে হবে সাথে। তাহলে এটাই খেয়াল রাখবেন, থায়োনামাইডস মানে হচ্ছে যে লাইসেন্স ড্রাগ অফ ইউকের, যেটা কার্বিমাজল অথবা প্রপাইল থাইরোসিল নামে পাওয়া যায়। আচ্ছা, পরের কোশ্চেন আসি। A 49-year-old woman is investigated to deteriorating the cause of Cushing syndrome following the demonstration of hypercortisolemia by a high 24-hour urinary cortisol excretion and failed dexamethasone suppression test. Her midnight plasma cortisol concentration is elevated, so 9 a.m. plasma cortisol concentration fall to 50%. Baseline value after the high dose dexamethasone suppression test. The plasma cortisol concentration increased by 25% after she is given intravenous corticotropic releasing hormone. তাহলে দেওয়ার পরে আবার বাড়ছে। Which of the following is the most likely diagnosis? তাহলে আমরা এটা কি বলতে পারি? একটু যে ডায়াগনোসিস চিন্তা করি, লাস্টেরটা দেখেন, প্লাজমা কর্টিসল কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে রাইজ করছে after she is given intravenous corticotropic releasing hormone. Corticotropic releasing hormoneটা কি করে? ACTS এর সিক্রেশন বাড়ায়, তাই না? সিক্রেশন বাড়ায়, ACTS এর সিক্রেশন কি করে? সে হচ্ছে কর্টিসলের পরিমাণ বাড়ায়। তাহলে তার যে কুশিং সিনড্রোমটা হয়েছে, এটা কি পিটুইটারি কজের কারণে হয়েছিল নাকি এক্সট্রা পিটুইটারি কারণে? এক্সট্রা পিরিয়ডেরই মনে হয়। নো নো নো, এটা পিটুইটারি কারণ। কেন পিটুইটারি কারণ আপনার? কারণ কর্টিকোট্রপিক রিলিজিং হরমোন কোথা থেকে রিলিজ হয়? হাইপোথ্যালামাস। হাইপোথ্যালামাস। সে পিটুইটারিকে স্টিমুলেশন দেয় যে ভাই তুমি এসিটিএস রিলিজ করো, তাই না? এসিটিএস অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে যায়, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড থেকে হচ্ছে কর্টিসল রিলিজ করায়। এখন আপনি বাহির থেকে কি করলেন? আচ্ছা, আফটার শি ইজ গিভেন ইন্ট্রাভেনাস একটা কর্টিকোট্রপিক রিলিজিং হরমোন আপনি বাহির থেকে দিলেন, তাহলে এই কর্টিকোট্রপিক রিলিজিং হরমোনটা কি করবে? সে পিটুইটারিকে স্টিমুলেট করবে, পিটুইটারি হচ্ছে হ্যাঁ। তার মতো রিলিজ করবে, সেটা অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ডকে স্টিমুলেট করবে, সে তার মতো কর্টিসল রিলিজ করবে। তাহলে কি এটা কি পিটুইটারি নাকি এক্সট্রা পিটুইটারি? পিটুইটারি। এটা হচ্ছে পিটুইটারি, ঠিক আছে? কারণ এখানে তো এক্সট্রা কোনো ফাংশন নাই। তাহলে পিটুইটারি হলে কি কুশিং সিনড্রোম হবে নাকি কুশিং ডিজিজ হবে? কুশিং ডিজিজ। ডিজিজ, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কুশিং ডিজিজ, পিটুইটারি ডিপেন্ডেন্ট কুশিং সিনড্রোম, অর্থাৎ পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে অ্যাসিটিএস রিলিজটা বেশি হচ্ছে। Which of the following is the most likely cause of our originating glucose control? Most likely cause কি খারাপ অবস্থার জন্য গ্লুকোজ কন্ট্রোল, অরিজিনিং গ্লুকোজ কন্ট্রোল। এখানে ক্রিয়েটিনিন ওকে 104 ভালো, পটাশিয়ামটা বেশি, সোডিয়ামটা কম, তার মানে এডিসন ডিজিজ আছে। প্ল্যাটলেটস, ডব্লিউবিসি, এমসিবিটা আবার বেশি, তার মানে এডিসন ডিজিজের সাথে এরকম একটা ডিজিজ আছে যেটাতে মেগালোব্লাস্টিক এনিমিয়া হয়। এরকম একটা ডিজিজের নাম বলেন তো। Pernicious anemia. 26 years old woman who is 20 weeks pregnant with her first child presents to the emergency department with an episode of severe hypoglycemia while just shopping in the local market. Hypoglycemia তো যাবে, কারণ এডিসন ডিজিজ হলে আমার গ্লুকোজ লেভেল কমে যায়।
This is the third episode over the past 2 weeks, and she admits to increase the nausea and difficulty maintaining her weight. And her type 1 diabetes has previously been well controlled using an insulin pump. Most recent HbA1c হচ্ছে 45, 6.3. তাহলে ভালোই আছে। On examination, emergency department BP হচ্ছে 110/60, and his pulse হচ্ছে 95, regular glucose হচ্ছে তার 9.1. After 10% dextrose administration by the ambulance crew. অর্থাৎ dextrose পরে দেওয়ার পরে হচ্ছে 9.1. এখন ওরা কি জানতে চাইছে, which of the following is the most likely cause of her worsening glucose control? Adrenal insufficiency, celiac disease, increased fetal insulin production, increased insulin resistance, folate deficiency. Adrenal Adrenal insufficiency. insufficiency. আচ্ছা, এটা তো worsening glucose control হবে কেন? ওর তার তো গ্লুকোজ কন্ট্রোল ভালো আছে, তাই না? না, হাইপোগ্লাইসেমিয়া হয়তো বলতেছে যে পেশেন্ট এমনি ইনসুলিন নিচ্ছে, এর মধ্যে আবার এডিসনের জন্য হাইপোগ্লাইসেমিয়া থাকছে। হ্যাঁ, এডিসনের জন্য তার হাইপোগ্লাইসেমিয়া হচ্ছে, তাহলে এডিসনের জন্য তার হচ্ছে কিন্তু HbA1c এটা কিন্তু নরমাল আছে, কারণ এডিসন হচ্ছে সুগার লেভেল কমায় দেয়, তাই না? তাহলে এটা তো ইমপ্রুভিং হার গ্লুকোজ কন্ট্রোল হবে, অরিজিনিং তো না, কারণ তার সুগার কন্ট্রোল তো ভালো আছে। কোশ্চেনটা এরকম হবে না নাকি? মোস্ট লাইকলি কজ আর ইমপ্রুভিং গ্লুকোজ কন্ট্রোল। সুগার কন্ট্রোল ভালো থাকলে পেশেন্ট তো হাইপোগ্লাইসেমিক হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, ওই রিজিস্ট্যান্ট হাইপোগ্লাইসেমিয়া, অ্যাড্রিনাল ইনসাফিসিয়েন্সির জন্য। আচ্ছা বুঝছি। এখানে কথাটার মারপেসটা হচ্ছে এটা যে গ্লুকোজ কন্ট্রোল খারাপ মানে সেটা হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়াতে গেছে ডিউ টু অ্যাড্রিনাল ইনসাফিসিয়েন্সি। যদি কোশ্চেনটা এরকম করতো যে ইমপ্রুভিং দ্য ডায়াবেটিক কন্ট্রোল, ঠিক আছে, এরকম করতো তাহলে মনে হইতো যে এটা আপনার এইটাকে ইন্ডিকেট করতো আর কি, HbA1c কে ইন্ডিকেট করতো। improving worsening. Which of the following is the most likely cause of her amenorrhea? Most likely cause ki a 19-year-old woman with the primary amenorrhea comes to the endocrine clinic for review. She is concerned that her period have not started. Her only other history of note include bilateral inguinal hernia repair at the age of infant. So BP pulse এগুলো ভালো, 1.82 tall, and BMI হচ্ছে 22.5. So breast development is normal, although she seems to have the absence of pubic or axillary hair. Pubic or axillary hair. আচ্ছা, তাহলে এখন যেটা জানতে চাইছে যে এটা এমনি তার নর্মাল ব্রেস্ট আছে, ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট আছে, পিউবিক এক্সিলারি হেয়ার হচ্ছে অ্যাবসেন্ট, হ্যাঁ, আর হচ্ছে গিয়া প্রাইমারি অ্যামেনোরিয়ার পেশেন্ট। তাহলে এন্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি সিনড্রোম, অটোইমিউন ওভারিয়ান ফেলিওর, ক্যালমান সিনড্রোম, ক্লিনফিল্টার টার্নার। Androgen insensitivity syndrome. এটাই হবে। টেস্টিকুলার Inguinal hernia আছে যেটা bilateral inguinal hernia থাকে, আনডিসেন্ডেন্ট টেস্টিস থাকে, সাথে হচ্ছে প্রাইমারি অ্যামেনোরিয়া থাকে, হাইপোগোনাডোট্রপিক হাইপোগোনাডিজম হয়, এবং অ্যাবসেন্স অফ পিউবিক এন্ড এক্সিলারি হেয়ার থাকে। তো এটাই হবে এন্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি সিনড্রোম অথবা টেস্টিকুলার ফেমিনাইজেশন সিনড্রোম। এবং এটার আরেকটা জিনিস হচ্ছে তাদের মানে ফেনোটাইপ কিন্তু ফিমেলের মতো হয়, এবং ফেনোটাইপ টিপিক্যালি কিন্তু তাদের হচ্ছে নর্মাল থাকে, হ্যাঁ, মানে এই যে ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট ইজ নর্মাল, এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা। অর্থাৎ ফেনোটিপিক্যালি এরা হচ্ছে নর্মাল, বাট জেনোটিপিক্যালি এরা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল থাকে আর কি। তাহলে AIS is associated with the bilateral inguinal hernia and presenting in infancy. A usual cause is being testis in the inguinal canal. The fact that the breast development is normal due to the peripheral androgen conversion. So yet pubic hair is absent also fits with this AIS. Confirming make the karyotype is an obvious first step in the evaluation. So which of the following is the most important issues to discuss with her at the stage of her life? 37-year-old woman presents to the endocrine clinic with history of hirsutism, acne, and oligomenorrhea. 37 women এগুলো আছে।
She has no children and there is no family history of similar symptoms. She is having difficulty in the losing weight. She has scratched and internet as searched the internet. Now thinks she might have polycystic ovarian syndrome. She wants to discuss the complication of this and her BMI is 29. Which of the following is the most important issues to discuss with her at this age stage of her life? 37 years. Exercise regime, whether she wants to have a children, her blood glucose level, treatment for her hirsutism, weight reduction, diet. Whether she wants to have children? হ্যাঁ এটাই হবে কারণ এটার উপরে তো ডিপেন্ড করে তাকে ট্রিটমেন্ট দিতে হবে না। যদি বাচ্চা নিতে চায় তাহলে ক্লোমিফেন সাইট্রেট দেওয়া শুরু করাতে হবে, আর যদি বাচ্চা নিতে না চায় তাহলে হচ্ছে তার হচ্ছে ওই হার্সুটিজম টার্সুটিজম এগুলো Weight reduction মেথডে যাবে, তারপর হার্সুটিজম একনি এগুলো ট্রিটমেন্ট করবে আর কি। সেটাই আগে বলছেন যে সব যদি ক্ষেত্রেই বাচ্চা weight না reduction। চায় তাহলে হার্সিটিজমের জন্য ওয়েট রিডাকশন এর পরে কি ভাই এফ্লোরনিথিন দিবে নাকি? এরপরে হচ্ছে ইনিশিয়ালি প্রথম তো হচ্ছে আপনার ওয়েট রিডাকশন বাচ্চা নিতে না চাইলে, তারপর হচ্ছে যে প্রজেস্টেরন যে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল, ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে এফ্লোরনিথিন দেওয়া যেতে পারে, তার সিপ্রোনডিওল দেওয়া যেতে পারে, এখন সবচেয়ে বেশি দেওয়া হচ্ছে সিপ্রোনডিওল, ঠিক আছে, এই সকল ড্রাগ গুলো হচ্ছে বেশি দেওয়া হয়। আর যদি বাচ্চা নিতে চায় তাহলে হচ্ছে ওয়েট রিডাকশন, সাথে হচ্ছে ক্লোমিফেন সাইট্রেট এবং তার সাথে মেটফর্মিন। All the options are relevant issues in women with the PCOS. They should all be discussed. The most important issues is women of this age is fertility. Infertility occurs the 30% of the PCOS, and PCOS accounts for 75% case of anovulatory infertility. At the age of 37, the patient has limited time if she were to require associated fertility. Clomiphene is commonly used. Ovulation induction is with human menopausal gonadotropin or FSS result in 95% ovulation rate, up to 50% pregnancy rate. With obesity, the risk of spontaneous miscarriage is thought to be higher than in the general population. There is also increased risk of gestational diabetes to তাদের হতে পারে, এমনি তো গ্লুকোজ ইম্পেয়ার্ড থাকে। 34-year-old accountant is referred to you with a history of diabetes mellitus since the age of 16. He is a methodical man and appears always to be the striving to maintain the reasonable metabolic control of his condition while managing normal lifestyle. What is the most likely findings on examination? Routine testing. So raised albumin and creatinine ratio in the urine, absent ankle jerk, anti-thyroid antibodies, background retinopathy, macroproteinuria on deep-resting urine testing. লং টার্ম হিসাবে মাইক্রোঅ্যালবুমিনুরিয়া আচ্ছা appears she methodical man, এটা আবার কি? And appears always to have striving to maintain the reasonable metabolic control of his condition. 16 বছর থেকে ডায়াবেটিস না? না তো বুঝতেছি না। ওরা বলছে ব্যাকগ্রাউন্ড রেটিনোপ্যাথি, কেন? রুটিন টেস্টিং. What is the most likely findings on examination routine testing? Background retinopathy. এটা লং টাইম ডায়াবেটিস বলে হতে পারে আর কি, 16 বছর থেকে, যেহেতু the risk of developing retinopathy progressive increase with the increased duration of diabetes. আচ্ছা এটাই তাহলে ডায়াবেটিসের ডিউরেশন যেহেতু বেশি এই জন্য রেটিনোপ্যাথি হওয়ার পসিবিলিটি হচ্ছে বেশি। Standardized methods of assessing the retinopathy including the retinal photography করা যেতে পারে have revealed that 97% of insulin dependent diabetes have some evidence of retinopathy background change at the least 15 years after the diagnosis. Acha, half have the proliferative change 20 years after the diagnosis. What is the most likely cause of our hyperkalemia? Hyperkalemia most likely cause কি? তাহলে এখানে তো যে পটাশিয়ামটা বেশি সোডিয়ামটা কম, তাহলে কি হতে পারে? এডিসন ডিজিজ না? এডিসন ডিজিজ। এডিসন ডিজিজ একটু তারপর হিস্ট্রিটা পড়ি। 35-year-old woman presents with 2 days of vomiting, abdominal pain. She had a background anorexia nervosa with a diuretics abuse.
তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড অফ অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভাসা ডায়াবেটিক অ্যাবিউস আছে, ডায়াবেটিক্স। Though she was currently engaging well with the treatment program, okay, and pulse rate হচ্ছে 86, BP হচ্ছে 102/76, weight হচ্ছে ভালোই আছে 55. ওকে, সো তাহলে এখন হচ্ছে যেটা সোডিয়াম কম পটাশিয়াম বেশি, সো হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি কজ অফ হাইপারক্যালেমিয়া? সো এটা অ্যাডিসন ডিজিজ। The patient has mild hyponatremia, mild hyperkalemia with a typical or Addison disease combined with the her presentation symptoms is and highly suggestive of the Addison disease. Okay, so আজকে এটুকুই আমাদের থাকুক। নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে আমরা 131 থেকে হচ্ছে শুরু করব।